उभा देखा मधुबरिये उभा देखा तो जनो स्पर्शन था एवी स्थिति प्रगट था एवी स्थिति प्रगट था एने सतज्ञानी कहवा मधुबरिये उभा देखा। राग आग लगे नाग समान राग आग लगे नाग समान कषाय भाव नव देखा अभेद जेणे ग्रहण कर्या एने सतज्ञानी कहवा मधुबरिये उभा देखा। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। વર્ષ 2023 યોગી સભાગૃહના અને યોગી સભાગૃહની સત્સંગ ધારાના 20મા વર્ષના પ્રથમ પ્રવચનમાં આત્મકલ્યાણની યાત્રાને આગળ ધપાવવા સંવેગની ઉછળતી ધારામાં વધુ જોર ભરવા પરમ પાવનકારી શ્રી વચનોના અમૃતપાનને વધુ રસમય બનાવવા આપણી પ્રેક્ટિસને આપણું પેશન બનાવવા અને આપણા પેશનને જીવનનું મિશન બનાવવા શ્રી ગુરુના હાથમાં પોતાના જીવનની દોર સોંપી ભાવોને ઉત્તરોત્તર ઉપર લઈ જવા સજ્જ આપ સૌનું ઉલ્લાસ અને ઉમંગથી સ્વાગત છે। Divine December, our Divine Master's clarion call to strengthen our meditative muscles through marathon meditation, to vibrate on higher frequency, to meet the real self through Global Youth Festival, to create memories for life, to instill values through the Spiritual Touch Retreat. વર્ષ પૂર્ણાહુતિ મહોત્સવ અને આપણી ભવ્ય અને દિવ્ય પ્રતિષ્ઠાની પ્રથમ સાલગીરી મનાવતા જીન ભક્તિ અને ગુરુ ભક્તિમાં ભીના ભીના થવાનો આપણા પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા એવા સદગુરુદેવના મુદ્રા વચનામૃત અને સત્સમાગમનો લખલૂટ લાભ અને વર્ષ શરૂ થતા જ સોનામાં સુગંધની જેમ શ્રી સદગુરુદેવ સાથે ઈરર તીર્થયાત્રા ડિવાઇન ડિસેમ્બર અને ગુજરાત ધર્મયાત્રાની અનેક અવિસ્મરણીય પળોને માણીએ એક 35 મિનિટની વિડીયો દ્વારા। As the enthralling year nears culmination, thousands of seekers converged at Srimad Rajchandra Ashram. What is meditation? Choiceless, effortless awareness.
bringing together the global youth for one collective experience, the Global Youth Festival. Since the last youth festival, I've been waiting for this. There's no other place that I would rather be than this place. Look at the vibes here. It just makes you feel so alive. This is the time to find your compassion. This is the time to feel your groove. This is the time to meet the real you. Come on everyone, let's connect. क्या है इस जीवन का मकसद, क्या हमारी पहचान, खुद को इतना बुलंद करे. His words are full of divine and so pure. I am so much motivated. It's a mix of that spirituality and that practicalness. And it's that perfect blend that makes him so relatable, but allows us to grow in ways that we couldn't do otherwise. As soon as I stepped into the ashram, I felt at peace. The whole atmosphere was serene. Thank you, Gurudev, for such a lovely experience in the ashram. That experience was very surreal and very soft and calming. We had a really mesmerizing experience in this entire session. It was not just fun painting, but it was really therapeutic. I felt really stress-free with every stroke that we went through. Come to a rural school and also not just visit, but I'm getting to add some color to their life as well. So I feel really blessed and fortunate. પ્રોબ્લેમ થાય ભણવા માટે એટલે લાઈટ ગોઠવી આપ્યું એટલે અમને બહુ આનંદ આવ્યો. સો થેન્ક યુ. કે તમારી આખી ટીમ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની યુથ અને કલ્ચરનું જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના ઓફિસર્સ ને એની ટીમ જોડે બેસીને એક સેશન જરૂરથી હેક્સ ફોર હ્યુમનિટી આ 40 આઈડિયાઝને શેરિંગ માટે આપણે લોકો આયોજન કરશું. આ એક્ટિવિટીઝ માટે વિચારો જોઈએ, દિશા જોઈએ, જે આપણા સૌના ગુરુદેવ રાકેશ મહારાજજી આપણે સૌને આપી છે. અને આપણા આ યુથ ફેસ્ટિવલને G20નું એફિલિએશન મળવું એ अपने આપમાં એક ખૂબ મોટી વાત છે. I think all these examples should be showcased in the G20 meetings. The 20 countries can learn a lot from these three. I think this youth summit can be a good vehicle to take this life campaign of Honorable Prime Minister all across the world.
The people, the environment, and most importantly, Bapa welcomed me, and I felt like I was at home. Make life an adventure. Have a lot of fun every day. Fun can be satsang. Fun does not lie in amusement parks. Fun lies in your spirits within. Have a lot of fun exploring and experimenting with yourself. Fun can be seva. Enjoy this adventure. I wish you greatness in life. Arigato. Nurturing the little blooming buds. The Spiritual Touch Winter Retreat. The aspect most I liked about this retreat is learning Hey Prabhu, the essence of devotion. I want to be able to recite it every day because it truly means a lot to me. My favorite parts were the interactive activities, and they helped us learn about Tarun Kapalde's life in a very fun way, and it helped us understand more as well. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Okay, we went to the outreach for in Spiritual Touch, and it was really amazing to see the joy on these kids' faces when they received the toys and chocolates. सबका मंगल हो, सब निरामय हो, है यही प्रार्थना, खुशियों का हो समा. અહીંયા બોમ્બેથી બી બાળકો આવેલા હતા, અમને બહુ મજા આવી. અમે ડાન્સ બી કર્યો, તેમાં તો ખૂબ જ મજા આવી ને અમે મસ્તી કરી. ज़रिया बन के नेक ज़रिया बनाए बेहतर जहां. This is my first time in Dharampur, and I am amazed by what I've experienced here in the last few days, along with meeting Bapa, who has taught us many things in life, and meeting so many new friends. This is something I'll remember for the rest of my life. Sadguru Raj, mere Sadguru Raj. अब तू ही है संसार हमारा, ये पागल सा है प्यार हमारा. हम छोड़ाए घर बार सारा, ओ बाबा छोड़ाए घर बार सारा, ओ बाबा हम छोड़ाए घर बार सारा, ओ बाबा. मेरे गुरुदेव, मेरे सितारे, आप से रोशन मेरी राहें, आबाद है आपसे मेरा जहां. मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव. Culminating into exhilarating celebrations, the Varsh Purnahuti Mahotsav with magnificent events and mesmeric moments. Prabhu Shakti Mangalam, Prabhu Bhakti Mangalam, Magna Mangalam, Pratuti Mangalam, Ashish Mangalam, Mangala Mangala Mangala, Prabhu Mangala 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 Mangala. Mangala.
सोनेरी अक्षर थी नखाशे गौरव नो इतिहास गवाशे शाश्वत धर्म नो जय जय थाशे हो सोनेरी अक्षर थी नखाशे गौरव नो इतिहास गवाशे शाश्वत धर्म नो जय जय थाशे श्री राज ज्ञान मंगलम श्री राज ध्यान मंगलम श्री राज भक्ति मंगलम श्री राज मुक्ति मंगलम श्री राज देवानंदनम श्री राज रौजी नंदनम श्री राज मोक्ष साधनम श्री राज पाप नाशनम श्री राज मूर्ति मंगलम श्री राज चैत्य मंगलम सदा धरो हूँ अंतरे श्री राज नाम मंगलम श्री राज चंद्र सुख करे श्री राज चंद्र दुख हरे श्री राज चंद्र शम धरे श्री राज चंद्र शिव करे परम कृपाणु भय हरे परम कृपाणु अघहरे सदा धरो अंतरे श्री राज नाम मंगलम श्री परम कृपाणु देवाय नमो नमः ओम श्री परम कृपाणु देवाय नमो नमः प्रेम श्रद्धा समर्पण नारस न बोली मैं तो अंतर उल्लास नो थान सजावी नैवेद्य स्वरूप धरिया जय जयकार गजावो परम कृपालु देवलो मारा सद्गुरु देवलो सूक्ष्म बोध पाम वाणी सुश्री गुरु समीप नचिकेता जीवो लक्ष्य ग्रहण करीने देव कृपालु देव मारा परम कृपालु देव परम सद्गुरु देवा देवा गुरुदेवा देवा नमः 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 गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा नमः 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 गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा नमः 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 गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा नमः 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 Welcome everyone to the finale night of the Varsh Purnahuti Mahotsav 2022. आंखें तरसा हुआ दिल कशो दिल नशी संदली संदली मलमली मखमली कृपालु देव की तारीफ मुमकिन नहीं सद्गुरु देव की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 कृपालु जय जय राज राज बोल राज राज बोल राज राज बोल राज 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 बोल राज राज बोल Let's all wish him together Happy New Year Society बोल राज राज बोल राज राज बोल
परमेश्वराय धर्मशिरोमणि युग पुरुषाय जय हो गुरुराज जय हो जय हो जय हो गुरुराज जय हो। प्रेमल करुणानी अखंड धारा आप छो तत्व लोचन दाता श्वासों में समरू भक्त वत्सला आप श्रीना उपकार अनंता आपनी परम भक्ति करशो आप कृपा थी निज घर में ठरशो जय हो गुरुराज जय हो जय हो जय हो गुरुराज जय हो। Embarking on the year with the Idar Tirth Yatra. श्री महावीर नो अंतिम शिष्य पुडविशिला स्थित थाय सत्संग नो रंग जमावतो असंग योगीश्वर था योगीश्वर था योगीश्वर था। एक जोगी चालो जाए एक जोगी चालो जाए एक जोगी चालो जाए। साधु चरित गुरु स्मरण तमारा शा करूं राज राजेश्वर स्मरण तमारा शा करूं। साधु चरित गुरु स्मरण तमारा शा करूं। छेड़ा चरणी नवीची सूर्य चंद्रनिया जिनी आरती उतारे तारला मीरा तेरा भित रागी वे भूने अवतारो रे धीरे वारी 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 गुरुदेवने मैं जोया छे खूब ज नजीक थी। गुरुदेवने मैं जोया छे खूब ज नजीक थी। शांत ने प्रेममयी अहो सजीवन मूर्ति गुरुदेवने मैं जोया छे खूब ज नजीक थी। सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु तेजो प्रगट श्री राम महावीर कड़ी काले कल्प तरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु।
सहजात्म स्वरूप परम गुरु सहजात्म स्वरूप परम गुरु धर्म धुरंधर एवा सद्गुरुदेव ने घड़ी 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 जय वंजन शासन नि पताका लहराई नभमा राज प्रभु नी छवि निहारी श्री सद्गुरु वर्मा कल्याण नो महोत्सव छाजे अवतरिया सद्गुरुवर आजे जुग जुग जीवो आम तारण हाय बधावो रे बधावो रे बधावो रे बधावो रे હે કૃપાળુ આપની દરેક ચેષ્ટા અલિપ્તતાની ઉદાસીનતાની ઝાંખી કરાવે છે હે દેહાતીત પ્રભુ ભલે ઉદયાધીન વિચરે છે આપનો દેહ પણ આપ તો સ્થિત છો આપની આત્મરમણતામાં આપના ચરણોને સ્પર્શ પામેલી રજ મારા મસ્તકને પણ સ્પર્શે હે કૃપાળુ आप जेवी ज दशा प्रगटाओ एज प्रार्थना समाधि साधना राज तारु नाम शांति नु धाम राज तारु नाम शुद्धता विचारे ध्याऊं जपता जपता राजनामा शुद्ध स्वरूप पाऊं भजता भजता राजनामा समाधि साधना राज तारु नाम राज तारु नाम रोमे छायो संवेग रंग हवे बाजे संवेग शंखना मने तारो रे गुरु बने तारो रे पार उतारो रे हवे भमहु नथी मारे भवना आरे चिंता मणिरत्न सम आप समान करे हे भगवत अहो अद्भुत अस्तित्व अनुपम समय समय हो अगणित वंदन प्रणय लोक ने प्रणय काल मा जय वन मारा गुरुवर प्राण मारो श्वास मारो चिंतन मारो मनन मारो भावन मारो साध्य मारो साधन मारो ध्यान मारो ध्येय मारो संपत्ति मारी सुख छे मारो मोक्ष छे मारो मोक्ष छे मारो हमारो धन राज श्री हमारो धन राज श्री राज श्री राज हमारो धन राज श्री राज परम चिंतामणि कल्पतरु ज्ञानी छो सतगुरु चिंतामणि कल्पतरु ज्ञानी छो सतगुरु नित नित स्मरण करूं राज नाम तारो राग देश भाव हरो भव सागर पार करो वाला गुरु राज કે સ્વપ્નમાં જેના દર્શન દુર્લભ છે એવા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ અમારે આંગણે પધાર્યા સમગ્ર વિસ્તાર આનંદ અને ગર્વની લાગણી અનુભવે છે આટલા વિરાટ પુરુષને કે કોક હોંફ અમને મળી રહી છે કોઈનો છાંયડો અમને મળી રહ્યો છે ગુરુજીની હાજરીમાં જે માનવમેદની વહેરાઈ એ તો ખરેખર અકલ્પનીય ઇવેન્ટ બની રહી ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી આ કાર્યક્રમ અમારા સમાજ માટે તો ખરેખર એક દિવ્ય બની રહ્યો છે आप पधारो भाव थी तो
બાપાએ અમારા પર કેટલી બધી કૃપા કરી છે અને આ ચિત્રોડા ગામ તો એટલું પવિત્ર થઈ ગયું છે અત્યારે કે ન પૂછો વાત. આખું ગામ હિલોએ ચડ્યું છે અત્યારે. સ્વાગત આજે આટલો સોનેરી અવસર છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વરદ હસ્તે અહીંયાના ગામડાના અરાઉન્ડ 50 ઘરોમાં પરમ કૃપાળુ દેવના ચિત્રપટની સ્થાપના થશે. ભૂલીશું રાજ તમારા કોટી કોટી ઉપકાર, કેમ ભૂલીશું રાજ તમારા કોટી કોટી ઉપકાર, કેમ ભૂલીશું રાજ તમારા કોટી કોટી ઉપકાર. કડીકાળે કલ્યાણ કલ્પવૃક્ષ કેવળ કરુણામૂર્તિ એવા મારા પરમ કૃપાળુ દેવને ઘણી 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 કરુણા. हे पतित पावन पतित छू आदास रे उद्धार जे तुम तांधकार निवारी भव भव उदधि पार उतार जे तुझ कर कमल थी जय पताका जय नहीं जग विस्तरो प्रभु तुल्य महाशय तत्व ज्ञानी राज चंद्र मया करो प्रभु राज चंद्र मया करो प्रभु राज चंद्र मया करो. जादू भर्या ए नयनो निहारी, जादू भर्या ए नयनो निहारी. घेला बन्या छे सौ भक्तो कृपाळु तारा, घेला बन्या छे सौ भक्तो कृपाळु. બધી સભા વાટ જોઈ લીધી કે ગુરુદેવ ક્યારે બોલ્યું, હું તો હુંકાર બોલને સિવાય અમારે બીજું કોઈ જોતું નથી. આપણે કલ્યાણ થાય એટલું જોઈએ સભા, બીજું કોઈ જોતું નથી. એકવાર શ્રીમદ રાજચંદ્રજી વિશે યુટ્યુબ પર જોતો હતો અને ત્યાંથી પછી સર્ચ કરતા મળ્યું ધરમપુર મિશન વિશે. આજ સુધી તો યુટ્યુબમાં જોતો હતો એમને, પણ આજે પ્રત્યક્ષપણે જોયા એમને બહુ ખુશી થઈ. એમ પરોક્ષ રીતે મિસ નહીં કરતા તો પ્રત્યક્ષ તો કઈ રીતે મિસ કરે. સૌથી મોટો મહોત્સવ હોય એવું લાગે, બહુ ઉપકાર થઈ ગયો. શ્રીમદ મળ્યા એવું લાગે એમને મળવાથી. સદગુરુ આપે રાખી સંભાળ મારી, મમ સદગુરુદેવ સહજાત્મ સ્વરૂપી કૃપાળુ દેવ. મમ સદગુરુદેવ સહજાત્મ સ્વરૂપી કૃપાળુ દેવ, કૃપાળુ દેવ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછે કે તમે કોણ છો, તો એક જ જવાબ આપે, પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજનો શિષ્ય. પરંતુ મને કોઈ પૂછે કે પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ કોણ, તો હું અવશ્ય કહું હરતું ફરતું ઉપનિષદ. અનેક ગુણોનું સ્મરણ થાય અને એક જ નામ જો આંખ સામે આવે તો એ છે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. પ્રમુખ સ્વામીમાં અંતરમાં અહંકાર નહીં, આંખમાં વિકાર નહીં, મનમાં ધિકાર નહીં, વચનમાં તિરસ્કાર નહીં, વલણમાં નકાર નહીં, એવી પવિત્રતા વર્તતી હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. 1896માં જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ લંડનમાં પ્રવચન કર્યું અને એક પત્રકારે એમને પૂછ્યું તમારા જીવનનું મિશન શું,
ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજી બોલ્યા હતા, મારી સર્વ સિદ્ધિનું કારણ મારા ગુરુ છે. દુનિયાને એમની અંતરંગ દશાની થોડી પણ ઝાંખી હું કરાવી શકું તો એ મારા જીવનની ધન્યતા. અને આવું જ કંઈક રિપીટ થતું જોવાય છે. પૂજ્ય મહંત સ્વામીએ કહ્યું, જો દુનિયાને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની અંતરંગ દશા અને કાર્યોની થોડી પણ ઝાંખી મળે, હવે અમારો વારો છે. So when I was coming here, I felt, oh, history is repeating. And when I saw everything here, I realized history is being created. So till now I believed the sky is the limit. Today I go back saying, Pramukh Swami is the limit. સૂર્ય ગુજરાતમાં ઉગે એટલે કઈ ગુજરાતનો નથી થઈ જતું, અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા સૂર્ય BAPS માં ઉગે એટલે માત્ર BAPS ના નથી, અમારા સૌના છે, સકલ વિશ્વના છે. His contribution to Arya Sanskruti is fantastic. સાહેબ આપણને કેટલું આપી રહ્યા છે, તો માત્ર એક જ ભાવ નીકળે છે, અરિગાતો, અરિગાતો, અરિગાતો. અદ્ભુત અસ્તિત્વ સાહેબજીના પ્રેમાળ સાનિધ્યમાં વિતાવેલ ગત વર્ષના વરદાનોને તો હજુ માણતા ન ધરાઈએ, ત્યાં વર્તમાન વર્ષના ઉપહારો આપણી જોડી છલકાવવા સજ્જ છે. છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન આપણને આપણા જીવંત ઉપનિષદ, આપણા પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવના સંવેગજન્ય સાનિધ્યમાં શ્રી કઠોપનિષદ ગ્રંથનું રસપાન કરવાનો અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો. આપણા જ્વલન જ્યોતિર્ધર આપણા સાહેબજીએ જે સહજતાથી આ ગ્રંથના મર્મો પ્રકાશ્યા અને જે મનોહર શૈલીથી આપણી ભીતર સંવેગનું સિંચન કર્યું, એના ફળ સ્વરૂપ આપણા સૌમાં પણ નચિકેતા બનવાની ઈચ્છાનો જન્મ થયો છે. અને ચિંતન અને મનન થકી આ બીજ ફળરૂપે પરિણમે કઠોપનિષદની આ કલ્યાણકારી યાત્રા આપણે ફરી ફરી માણી શકીએ એ માટે આજે ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યો છે સંપૂર્ણ વર્ષના કઠોપનિષદ ગ્રંથના સર્વ પ્રવચનોને સમાવિષ્ટ કરતો એક કમ્પાઇલ સેટ ઓડિયો એપ કાર્ડ અને વિડિયો એપ કાર્ડના રૂપમાં. કઠોપનિષદના આ સર્વે પ્રેરણાદાયી પ્રવચનોનો સંપૂર્ણ કમ્પાઇલ સેટ હાલ પ્રવચન બાદ સેલ્સ કાઉન્ટર પર સદગુરુ એનલાઇટન્સ એપ કાર્ડ રૂપમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. ઈ ડિવાઇન શોપ પરથી ખરીદી શકાશે અને ડિજિટલ ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. મિત્રો, જેટલી ઉત્સુકતાથી આપણે પવિત્ર શ્રી વચનામૃતજી પરના પ્રવચનોની રાહ જોઈએ છે, એટલી જ આતુરતાથી રાહ જોઈએ છે તેની પરાવર્તનાની. પરાવર્તના એટલે સાહેબજીની સાથે તેઓશ્રીની ધારામાં પ્રવેશી અને અંતર આશય સુધી પહોંચવાની અનોખી યાત્રા. પરાવર્તના ઉદ્ઘોષ માણીને આપણો નિશ્ચય દ્રઢ થયો છે કે એક એક પરમ સત્સંગમાં સાહેબજી કેટલું ભરીને આપે છે આપણને. એક એક વચન જાણે કુબેરનો અમાપ ખજાનો છે. પણ સંજોગો વશાત આપણામાંથી ઘણા, ખાસ કરીને NRI મિત્રો, બધા જ ઉદ્ઘોષ માટે તીવ્ર ઉત્કંઠા હોવા છતાં ધરમપુર જઈ શકીએ તેમ નથી. આપણે સૌ એ અમૂલ્ય બોધથી વંચિત ન રહી જઈએ એ માટે આપણા સૌ માટે આજે લોન્ચ થઈ રહ્યા છે પરાવર્તના પેકેજીસ. આ પેકેજ ઓડિયો એપ કાર્ડ અને વિડિયો એપ કાર્ડ એમ બે પ્રકારે ઉપલબ્ધ થશે. વિડિયો પેકેજ અંતર્ગત પરાવર્તના ઉદ્ઘોષ ઉપરાંત સિલેક્ટેડ ભક્તિવર્ધક પ્રતિષ્ઠાઓ અને મિશન મેગેઝિન સદગુરુ એકોઝનું એન્યુઅલ ઈ સબસ્ક્રિપ્શન પણ સમાવિષ્ટ છે. આ પેકેજીસ સદગુરુ એનલાઇટન્સ એપ કાર્ડ અને વેબકાસ્ટ સબસ્ક્રિપ્શન દ્વારા ઉપલબ્ધ કરી શકાશે. એક્ટિવેટ કર્યા બાદ એક વર્ષ સુધી આપણે તેનો લાભ લઈ શકીશું. તો હવે શ્રી કઠોપનિષદ ગ્રંથ કમ્પાઇલ સેટ પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અર્પણ કરી એનું વિમોચન કરશે ઈસ્ટમાંથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રેસિડેન્ટ ગિલાની ધવલ પ્રભુ અને વેસ્ટમાંથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુએસએના પ્રેસિડેન્ટ શાહ સ્નેહલ પ્રભુ તેમજ પરાવર્તના પેકેજ એપ કાર્ડ પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અર્પણ કરે. એમનું નામ છે કિરણભાઈ શાહ ઈડરના. આપે જે ગુરુદેવની આખી ઈડર ચિત્રોડાની યાત્રા જોઈ, જ્યાં 17,000 લોકોએ સત્સંગનો લાભ લીધો,
સાહેબના વચનામૃત, સાહેબના દર્શનનો લાભ લીધો, ભક્તિનો લાભ લીધો, તો એનું સમગ્ર આયોજનની સેવા આપનાર એવા કિરણભાઈ ઈડરના અને એમની કોર કમિટીના મેમ્બર જેમને સાથે સેવા આપી છે એવા બલવંતભાઈ ચિત્રોડાના, તો બંનેને સ્ટેજ પર આવવા વિનંતી કરું છું. અને કિરણભાઈની એક વાત કહું તો કિરણભાઈના ઘરે પ્રતિષ્ઠા થવાની હતી. 2 મિનિટ ખાલી લઈશ. કિરણભાઈના ઘરે પ્રતિષ્ઠા થવાની હતી અને કિરણભાઈ વોઝ વેરી બિઝી વિથ મેનેજમેન્ટ ઓફ એવરીથિંગ વાઇલ ગુરુદેવ વોઝ ઓલ્સો સ્ટેઇંગ એટ હિઝ હાઉસ. હી વોઝ હોસ્ટિંગ ગુરુદેવ. તેમને ગુરુદેવને હોસ્ટ કરવાનો પણ લાભ મળ્યો હતો. અને ઓફકોર્સ ગુરુદેવ પ્રોગ્રામ પછી તરત ઘરે પધારે એમના, પણ એ બધી સેવા અને બધું કમ્પ્લીટ કરીને પછી આવે. તો ગુરુદેવે શું કર્યું કે જ્યારે એ લોકો કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ નહોતા ત્યારે ગુરુદેવે એમના ઘરની પ્રતિષ્ઠા કરી લીધી. સાહેબે ત્યારે પણ કીધું હતું ને હમણાં કીધું કે છુપા લગન સાંભળ્યા છે પણ છુપી પ્રતિષ્ઠા ફર્સ્ટ ટાઈમ થઈ. So that is his bhakti, his devotion, that Gurudev could do this so lovingly. Okay, even if the family members are not there, but I am a head of the family and I will do the pratishtha. So એમની ભક્તિ છે સાહેબ પ્રત્યે. અને બલવંતભાઈ ચિત્રોડાના બલવંતભાઈ, after the program got over at 11, Gurudev was getting out of the stage, and on the way he said કે ફર્સ્ટ રોમાં એક ભાઈ હતા અને જેમના છોકરાઓએ વેલકમ ડાન્સ કર્યો હતો, તો એના ઘરે મારે પગલા માટે એ લોકોએ બહુ રિક્વેસ્ટ કરી છે, તો આઈ વિલ ગો રાઇટ નાઉ. 11:30 in the night I called them up and saying કે ગુરુદેવ હમણાં તમારા ઘરે પધારી રહ્યા છે. ગુરુદેવ said કે હું આવી જઈશ, અને they were all ready. When we entered the house, the shocking thing, ઘરની બહાર આખું મંડપ બાંધ્યો હતો and the full house was completely decorated. They were so sure કે ગુરુદેવ અમારા ઘરે પધારશે. અને ગુરુદેવ પધાર્યા અને they were, I'm telling you, every house, everywhere we went in Chitroda and Eider, it was doing bhakti every moment. કારણ કે એ લોકોએ એટલા લૂંટ્યા છે સાહેબને, એટલા લૂંટ્યા છે. And in the entire trip of 4 days, 64 pratishthas. અને એટલી પ્રેપરેશન કે એ લોકોનો સાહેબના ચરણનો પક્ષાલ પણ સામાન બધો રેડી હતો. સાહેબ પધાર્યા, પક્ષાલનો સામાન આવ્યો, સાહેબના ચરણનો પક્ષાલનો લાભ લીધો અને એ લોકોના ઘરે પ્રતિષ્ઠાની બધી સામગ્રી સેટ હતી. અને એ લોકોએ સાહેબને વિનંતી કરી તો સાહેબ કીધું ઓફકોર્સ હમણાં જ આપણે કરીએ પ્રતિષ્ઠા. 11:30 વાગે બલવંતભાઈના ઘરે પ્રતિષ્ઠા થઈ. અને નો સિંગર્સ, એમના ઘરના બધા સદસ્યો, સાહેબ અને ઘરના બધા they were the singers. અને એ લોકોનો ઉલ્લાસ જ એટલો કે they wouldn't allow, I think even if the singers had come, they wouldn't allow the singers to sing. એટલો ઉલ્લાસ હતો એ લોકોનો. So and when I can go on and on, but one thing I can say is while we were visiting every house, while we were going in the Shobha Yatra no music એટલું loud હતું, but the loudest sound that we could hear in the entire Chitroda Gam was Sahajatma Swarup Param Guru. So
જેટલી પરમ કૃપાળુ દેવ અને સાહેબજી માટે ભક્તિ આપણે ધરમપુરમાં જોઈએ એટલી જ ભક્તિ ચિત્રોડા ગામમાં કે ઈડર ગામમાં તમને જોવા મળે. Gurudev, from all of us, all the sevaks, we would like to thank you કે આપે અમને ચિત્રોડા ગામમાં you took us there, you took us to Eider, and that has only enhanced our bhakti and our devotion for Param Krupadev and for you. કિરણભાઈ કે જે અમારા તો ત્રિલોકના નાથ આવ્યા હતા એટલે અમે તો ઓબ્વિયસલી આ બધું કરે. અને આજે કિરણભાઈની જે લેંગ્વેજ છે would be resonating in the entire mandap, in the entire village, anywhere you go. You saw so many stops. This was the way from Kiranbhai's house to the mandap. અને મંડપમાં કિરણભાઈના ઘરથી મંડપમાં રસ્તામાં જેટલા પણ ગામો આવે તો એ લોકો વચ્ચે ઊભા રહે કે અમે નહીં જવા દે, અમે પેલા સાહેબને હાર પહેરાવશું, એમની આરતી ઉતારશું, એમનું બહુમાન કરશું, અમારી ભક્તિ કરશું, ભક્તિ દેખાડશું અને પછી જ આગળ જવા દેશું. અને કિરણભાઈ અને બલવંતભાઈની પણ એવી ઈચ્છા કે એવરી ટાઈમ એમના ઘરેથી મંડપ પર જવા માટે અલગ અલગ રૂટ લે, એટલે અલગ અલગ ગામોના લોકોને લાભ મળે. And we just heard two people sharing their experiences. But if you go from a 7-year-old to a 70-year-old, everyone really, as Kiranbhai said, felt કે અમારા ત્રિલોકના નાથ આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે ચિત્રોડા ગામમાં. वचनामृत श्री राजना वितराग धर्मना मर्मोनी छे शब्द शब्द प्रभावना परम कृपाळु देवना अमृत वचन अहो मंत्र सम जन जन सुधी पहुँचाड़े श्री सद्गुरुवर करुणामयम् मंत्र संवचनामृतम्. संजीवनी अमृतनी सर्वाणी वही सर्जाशे हवे आ विश्वमा परंपरा कल्याणनी पलटाशे दिशा अने दशा अवधारिया अनुभव वचन लहराशे सतधर्म पताका आवशे गगनांगन अब गूंजशे પ્રવચન અર્થે આપણે અત્રે યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 4 ફેબ્રુઆરીના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું.
આજના લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએસએના શાહ સ્નેહલ પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની પરેશા પ્રભુ તથા પરિવાર. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે સદગત મહેતા મંજરી પ્રભુના સ્મરણાર્થે મહેતા કિશોર પ્રભુ તથા પરિવાર અને જીવનાર્પિત દંપતી, મિશનની ઇવેન્ટ ફેસિલિટીઝ ટીમમાં સેવા આપનાર બગડિયા રુચિન પ્રભુ, મિશનના પબ્લિકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર અદિતિ પ્રભુ તથા પરિવાર. ચામર ભક્તિમાં જોડાશે સમર્પિત રૂપાણી આદિ પ્રભુ. આપણને અધ્યાત્મ આકાશમાં ઊંચે ચડાવનાર અલૌકિક પતંગવીર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને હવે તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે સદગત શાહ રાજેશ પ્રભુના સ્મરણાર્થે શાહ હર્ષિલ પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सव्वसाहुणम् केशो कञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि परमं भवै मङ्गलम् भवै मङ्गलम्. मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं गुरुराजचन्द्र जय धर्मस्तु मङ्गलम्. नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये. अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरवे नमः. महादेव्या पुक्षिरत्नं शब्दजीतरवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् तत्त्वलोचनदायकम् तत्त्वलोचनदायकम्. આજે ઉત્તરાયણ છે, ઉત્તરાયણનો દિવસ છે. ઉત્તરાયણ એટલે ઉત્તર વત્તા પ્લસ અયન. ઉત્તર એટલે ઊંચે, શ્રેષ્ઠ, અને અયન એટલે ગતિ. So it said the sun has reached the Tropic of Capricorn on 22nd December. Then I don't know what the sun was doing there till 14th. But 14th January, 14th, 15th, it starts traveling north. It will reach the equator. Of course, the sun does not travel, but this is the way it is explained. It will reach the equator on March 23rd. It will reach the Tropic of Cancer on 21st June. અને પછી દક્ષિણ તરફ અયન સ્ટાર્ટ થશે. તો ઉત્તર તરફ હવે સૂર્યનું અયનનો આજનો દિવસ છે એટલે જુદી જુદી રીતે ઉજવાય છે. ઉત્તર એટલે મોક્ષ, ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ એટલે મોક્ષ. મોક્ષ તરફ ગતિ કરાવવામાં સહાયક, પ્રેરણાદાયક પરમ કૃપાળુ દેવનું એક વચનામૃત
Okay, this is one of my favorite. And this is the third or fourth પત્ર જે મેં બાય હાર્ટ કર્યો હતો. પહેલો 76મો કર્યો હતો, પછી બીજા બધા કરતા આ ત્રીજો કે ચોથો હતો. પત્રાંક 331. મુંબઈ મહા 1948. ઓ વિતરાગપણે અત્યંત વિનયપણે પ્રણામ. ભ્રાંતિગતપણે સુખ સ્વરૂપ ભાસે છે એવા આ સંસારી પ્રસંગો અને પ્રકારોમાં જ્યાં સુધી જીવને વહાલપ વર્તે છે ત્યાં સુધી જીવને પોતાનું સ્વરૂપ ભાસવું અસંભવિત છે અને સત્સંગનું મહાત્મ્ય પણ તથારૂપપણે ભાષ્યમાન થવું અસંભવિત છે. જ્યાં સુધી તે સંસારગત વહાલપ અસંસારગત વહાલપને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ખચિત મિનિંગ અવશ્ય ત્યાં સુધી ખચિત કરી અપ્રમત્તપણે વારંવાર પુરુષાર્થનો સ્વીકાર યોગ્ય છે. આ વાત ત્રણે કાળને વિશે અવિસંવાદ જાણી નિષ્કામપણે લખી છે. So in context of India, or say the whole of northern hemisphere, today is the last day of winter, 14 Jan. હવે sun will be traveling northwards, એટલે હવે ગરમી officially. It seems આપણે તો લાગે છે કે winter start થઈ એવું લાગે છે. That is another thing. એ કલિયુગનો પ્રવાહ છે કે nothing which is written in the books happens. હજી તો ખાલી 2500 વર્ષ થયા પંચમ કાલને. 18,500 વર્ષમાં તો દિવસ રાતના ઠેકાણા નહીં રહે એમ કીધું છે ભગવાને. સો ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ, ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ડે ઓફ વિન્ટર. Again 14 days and we get Vasant Panchami, that's the onset of spring. ઠંડી એટલે થોડું લેઝી, પ્રમાદ ઉડાવવા માટે, ઉત્તર તરફ ગતિ કરવા માટે આ અત્યંત ઉપયોગી વચનામૃત પર સ્વાધ્યાય કરીશું. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આત્મા સિવાયના બીજા ભાવો છોડવા જ પડશે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સંસારગત ભાવો એને છોડવા જ પડશે. સંસારગત પ્રસંગો બી નથી બોલતો, સંસારગત એક્ટિવિટીઝ બી બોલતો નથી હું. સંસારગત ભાવો એને છોડવા જ પડશે. અને સંસારગત ભાવો છોડવા હોય તો પહેલા સંસારને વિશે જે ભ્રાંતિ રહેલી છે, ભ્રમ રહ્યો છે, એ છોડવો જ પડશે. પૈસા હોય તો સુખી રહેવાય, તબિયત સારી હોય તો સુખી રહેવાય, આ બધા જે વ્યવહારિક વચનો છે એનાથી ઉપર ઉઠવું પડશે. કારણ કે આ વ્યવહાર તમને વ્યવહારમાં ચીટકેલું રાખશે, અસંસારગત ન થવા દે તમારી વાહલપને. સી રોંગ બિલીફ અને તમને સંસાર પ્રિય લાગવા માંડશે. સંસાર પ્રિય લાગે એટલે મોક્ષનું મહાત્મ્ય નહીં રહે, સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય નહીં રહે, સત્સંગનું મહાત્મ્ય ન રહે, સત્પુરુષનું મહાત્મ્ય રહે. હું મહાત્મ્યની વાત કરું છું. ઈર્દ ગીર્દ રહેવા મળે એ પુણ્યનો ઉદય છે, એમાં કઈ બહુ મોટી વાત નથી. મહાત્મ્ય નહીં જાગે, સંસાર પ્રિય લાગે તો મોક્ષ કે સ્વરૂપ કે સત્પુરુષ કે સત્સંગ, અહીંયા બે શબ્દ છે, સ્વરૂપ અને સત્સંગ, એનું મહાત્મ્ય નહીં વધે. થોડી પણ આ રોંગ બિલીફ, મિથ્યા માન્યતા થોડી પણ ઓછી થઈ અને તમારા અંતરમાં તમે અનુભવશો પહેલા સત્સંગનો મહાત્મ્ય, સત્પુરુષનું મહાત્મ્ય. જે ભાઈએ મને ઈમેલ લખ્યો હતો કે હું 14મીએ નહીં આવું તો ચાલશે, એ ભાઈ મને દેખાય છે આજે.
એટલે આ તો સીધું ટેલી જ થાય છે કે થોડી પેલું ઘટે એટલે પેલું વધે જ, સિમ્પલ. એના વિના તમે ગમે તેટલો સંકલ્પ કરશો, આજે તબિયત સારી નથી, આ સત્સંગ હું ઘરે જોઈ લઈશ, જોઉં તો છું ને. આ બધો જ પ્રમાદ છે. ઇટ્સ ધી એન્ડ ઓફ વિન્ટર ટુડે, 14 January. NME. You don't know the acronym NME? No more excuses. So I'm going to give one. હવે તમારું આ પત્તું નથી ને ગ્રુપ મિટિંગનું ને, તો NME ઉપર એક સત્સંગ કરાવે છે. No more excuses, no more lies and no more fears. You have to run. March forward. So, where was I? મિથ્યા માન્યતા થોડી ઓછી થાય, સંસારની વાલપ ઘટે છે. જેવી સંસારની વાલપ ઘટે છે એટલે પહેલા સત્પુરુષનો મહિમા આવે છે, પછી સત્સંગનો મહિમા આવે છે, પછી સ્વરૂપનો મહિમા આવે છે, અને પછી મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાત આ 331ના પત્રમાં, અને પહેલાં તો આપણે જેટલા મુમુક્ષો હતા હું બધાને એક એક પત્ર મુખપાઠ કરવા આપું, અને એનું નામ એ 331 કોનું નામ પાડ્યું છે મેં? ઉભા થાઓ. 25 વર્ષ પહેલા. હા, હું કોઈ દિવસ મીતાબેન બોલાવું નહીં, 331 એટલે એને તમને તો મુખપાઠ હશે જ, સ્વાભાવિક છે. પહેલી વાર મળવા આવ્યા હતા 85-86માં, 80 હા 85. તો કે મારે આપણે તે વખતે કંઈ આત્માર્પિત કલ્ચર ને એવું બધું કાંઈ હતું નહીં, ઇન મીનથી સત્સંગ કરતા હતા. કે મારે ખૂબ આદિવાસીઓની સેવા કરવી છે, આ શબ્દો હતા તમારે. સાધના અને સત્પુરુષ એવું બધું કંઈ નહોતું. મારે જીવન સેવામાં ગાળવું છે. આઈ વોન્ટ ટુ લીવ ફોર અ કોઝ બિગર ધેન માય સેલ્ફ. એ વખતે તો બધાની પરણવાની ઉંમર ને એવું બધું 85. સો આઈ સેડ વેલ, તે વખતે તો ન આશ્રમ હતો, ન રેગ્યુલર સત્સંગ હતા, ન આત્માર્પિત કલ્ચર હતું. બટ આ ભાવના તો કઈ નવી થોડી છે. સો મેં તો મીતાબેન, તમે એક 331મો પત્ર પેલા મુખપાઠ કરી. એ મુખપાઠ કર્યા પછી ખબર નહીં સેવા કરે છે કે નહીં, સત્સંગ તો કરે છે. પણ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આ રીતે થયેલું. વર્ષો સુધી તો, અને એક મજા હતી તે વખતે, તમારું નામ બોલાય જ નહીં. તમને જે પત્ર ગુરુ ગમ રૂપે આપ્યો હોય એ પત્રથી તમે ઓળખાવો. So we can start that again. એની એ નવી ઓળખાણની મજા જ કંઈક ઓર છે. થોડી ઓછી થાય છે ને તમને સત્પુરુષનો મહિમા પછી સત્સંગનો મહિમા બે અલગ કેમ મૂકું? બિકોઝ એવા ઘણા મારા લવર્સ છે જેને મારી સાથે રહેવું બહુ ગમે, પણ જેવું સત્સંગ થાય એ લોકો સરકી જાય બહાર. પાછો જેવો સત્સંગ પૂરો થઈ જાય એટલે દે વોન્ટ ટુ બી વિથ મી. એટલે હું થોડું જુદું પાડું છું. સત્પુરુષ, સત્સંગ, સ્વરૂપ, મોક્ષ એટલે પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત કરવાનો પણ લક્ષ્ય, ખાલી શુદ્ધ સ્વરૂપનું નહીં, પૂર્ણ દશાનું પણ લક્ષ્ય એ વધે છે. સો મુલ્લા વોઝ વર્કિંગ ઇન શૂ બૂટ ચપ્પલ વેચવાની દુકાનમાં કામ કરતા. એક વ્યક્તિ આવે છે કે મારે શૂઝ લેવા છે, એને શૂઝ ગમ્યા. એ કે કેટલાના? તો કે 2000 રૂપિયાના. તો કે અરે મારી પાસે હમણાં 1000 છે, પણ મારે છે ને આજની સાંજની પાર્ટીમાં જ પહેરવું છે. જો તમે આપી શકો તો હું કાલ પરમે અહીંયાથી પસાર થઈને બીજા આપીશ. મુલ્લા વિચારીને પછી કે ઓકે, પેક કરીને બોક્સ આપી દે છે. પેલો જે ગલ્લા પર બેઠેલો એ માલિક હતો એ કે ગયા તું આવી તું પેક કરીને આપે છે, હવે થોડી કઈ 1000 રૂપિયા ભરવા માટે પાછો આવશે. આવશે. લેફ્ટ લેગના 2 શૂઝ આપ્યા છે, લેફ્ટ ફૂટના 2 શૂઝ આપ્યા છે, 1000 રૂપિયા આપ્યા છે.
બીજા 1000 નહીં આપે તો એના 1000 વેસ્ટ જશે, એટલે આવશે. સમવેર God has sent us in this world, maybe with everything, all the good things. But He has kept such a system where we have to connect with Him. It's not enough that you be successful in life. You have to be soulful also. Meaning something, I don't know how to express, fulfillment hovo જોઈએ ભીતર. Not that feeling of emptiness. You get quality sleep. See how I'm starting. અધ્યાત્મ પ્રવચન છે. Quality sleep હોવી જોઈએ. Quality of relationships means everyone loves you. You love everyone. They trust you. Everything, yes. But if you are not soulful, what will you do with this Lakshmi, Adhikar and Parivar? So all this I will keep in success, and you may be successful in life, but till you are not soulful. ચમચીમાં લીંબુ છે પણ લીંબુ પડ્યા જ કરે, ચમચી લઈને ભાગ્યા કરે, ત્યાં ડિસ્કોલિફાઈ થાય છે. એન્ડ લાઈન પર કે નો, યોર લીંબુ ઇઝ લોસ્ટ, ડિસ્કોલિફાઈડ. તો કે યસ, બટ આઈ વોન્ટ so much respect, so much appreciation, so much. Nothing. But the limbu is lost, the khushi is lost. Just 3 days back I gave someone an autograph. So work is my worship and એવી બધી મોટી વાત કરતો હતો. So fine, you work. Where I'm saying take nivrutti. I didn't tell him. So he said, have an autograph. Work with happiness. Don't work for happiness. खुश रहता, मूड अपसेट नहीं करवानो, बस खुश ज रहवानो. So work with happiness, don't work for happiness. For happiness, just bask in His glory. Just enjoy bhakti and you'll be happy. 3 દિવસ પહેલા જ કોઈને આપ્યો. હવે તો એરપોર્ટ પર એટલા લોકો ઓટોગ્રાફ લે છે ને. So we are coming from Ahmedabad. पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से. પ્રભુ કહે છે કે તારી પ્રેમની મૂડી સંસારી પ્રસંગોને પ્રકારોમાં વેસ્ટ નહીં કર, પસ્તાઈશ તું. પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુ સે. પહેલા પૃથ્વી ઉપરના પ્રભુ ઉપર, પછી આત્મ પ્રભુ ઉપર. સત્સંગ અને સ્વરૂપ બે વાત કરીએ, પણ શરૂઆતમાં તો વોટ ઇઝ ટેન્જેબલ અપીલ્સ મોર. સો પહેલા સત્પુરુષનો મહિમા એટલે પૃથ્વી ઉપરના પ્રભુ, જે આપણા ઉપનિષદની જીવન મુક્ત, અને પછી ક્યારે આત્મ પ્રભુની એક અદ્રશ્ય પ્રીતિ થવા લાગશે ખબર નહીં પડે. જે એમનામાં દેખાશે એની પ્રીતિ થશે. સત્પુરુષનો આપણને યોગ થયો છે. સત્પુરુષની પૂજા ભક્તિ એવાનો પણ યોગ થયો છે. ઓળખાણ નથી થઈ. પૂજા કેમ કરવી એ માટે આપણે બહુ ઉત્સુક ને ઉત્સાહી છે. મને પૂજા નથી આવડતી. દીપ પૂજા, ધૂપ પૂજા, નૈવેદ્ય ઉત્સવ. નૈવેદ્ય ઉત્સવ પહેલા આપણે ધૂપ ઉત્સવ કર્યો, પછી આપણે દીવાન પણ ઉત્સવ કર્યો, કુમારપાલ આરતી. આ વર્ષે કોઈ વાર ફલ ઉત્સવ બી થાય. પણ એ કેવી રીતે કરવું એ શીખવામાં આપણે બહુ રસ, પણ કેમ કરવું એમાં રસ નથી પડ્યો છે. અને એ બી એક આપણી ચાલાકી છે, ચતુરાઈ છે. કેમ કહું તો સ્વયંને ઠગવા માટે આપણે આવું કરીએ. કારણ કે એક વાર જાણીએ કે કેમ પૂજા કરવી આ પુરુષની, તો અંતરંગ સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય. અંતરંગ સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય તો આપણે બદલવાની તૈયારી રાખવી પડે. ટ્રાન્સફોર્મેશન માટેની આપણે તૈયારી આવે. એના કરતા ઠહાટથી ભક્તિ કરો. હાથી પર જાઓ, 1000 દીવડાની આરતી કરો. કેટલી મીઠાઈ હતી?
31,000 મીઠાઈઓનું પ્રદર્શન કરો એટલે ભક્તિ કર્યાની ભ્રાંતિમાં રહેશો અને ધર્મ કર્યાનો સંતોષ પણ થશે. બદલવાની કોઈ વાત નહીં કરો. અહીંયા તો બદલવાની વાત કરી છે. ભ્રાંતિ પને સુખ સ્વરૂપ ભાસે છે, ભ્રાંતિ તોડવાની. કારણ કે જો અંતરંગ સ્વરૂપ તરફ દ્રષ્ટિ થાય ને તો આપની ભ્રાંતિ આપણે તોડવી પડે. એના કરતા ઠાઠથી ભક્તિ કરો એટલે ભક્તિની ભ્રાંતિ રહેશે, ધર્મ કર્યાનો સંતોષ રહેશે. જેટલી પૂજા કેવી તે કરવીમાં ઉત્સુક છે, પણ પૂજા કેમ કરવી એનો વિચાર બહુ કર્યો નથી. અંતરંગ ઘટના એવી શું ઘટી કે જેથી એ પૂજ્ય બન્યા. પદ્માસનમાં તો હું બેસું છું, એમાં શું ટટાર તો હું બેસું છું, તો એ પૂજ્ય કેમ થયા? કેમ એમના 9 અંગે પૂજા કરું છું? કોઈ અંગ બાકી રાખ્યો નહીં શરીરનું. તો એવી અંતરંગ શું ઘટના ઘટી, કેવી રીતે એ ઘટના ઘટી એનો વિચાર કરવા જાય તો તારે બદલવું પડે. એટલી હિંમત જોઈએ. મહાવીરને વર્ધમાન કુમારને શું દુઃખ હતું, કઈ વસ્તુનો અભાવ હતો? રિલેશનશિપ્સ બી બધે સ્વીટનેસ હતી. એવરીવન લવ્ડ હિમ એન્ડ રિસ્પેક્ટેડ હિમ. લક્ષ્મીનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, અધિકારનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પરિવારનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, અને માન પાન બી ખૂબ મળતું હતું. ભીખ માંગવાની જરૂર ના પડે. પુષ્કળ લોકો commanded and demanded જેવું છે. demanded, who demands acknowledgement is a ભિખારી. who commands, કે કાંઈ ન કરે પણ લોકોને આપવાનું મન થાય, એ વીર. શું પ્રોબ્લેમ હતો કે આ બધું છોડી અને ગયા? અથવા તો અંતરમાં એવી શું ઘટના ઘટી હતી એનો ક્યાં વિચાર કર્યો છે? સંખ્યા તમને ખબર હશે ને હવે તો બધી ફેરવાશે પાછી. જેમ જેમ આપણે એક એક ભગવાનના સ્તવન લેશું, થોડું થોડું એ ભગવાન વિશે જાણશું તો સંખ્યાઓ બી આવશે. પણ એવી અંતરંગ ઘટના શું ઘટી? સાચો વિચારવાન જીવ રિયલાઇઝિસ દુઃખનું કારણ વસ્તુનો અભાવ છે જ નહીં. વસ્તુ તમારી પાસે નથી એટલે, જેમ હમણાં તમારી પાસે ગાડી નથી ને લંડનમાં, એ દુઃખનું કારણ નથી. ચિત્તની રૂગ્ન અવસ્થા, વીક માઇન્ડ, માઇન્ડ ફુલ ઓફ ડિઝાયર્સ, તૃષ્ણા, એ દુઃખનું કારણ છે. વિચારવાનને આ સમજાય છે, પણ આ સમજ સુધી પહોંચવા માટે થોડી થોડી આંખ ખોલવી પડશે. આંખ ખોલવી પડશે એટલે વૃત્તિઓનું અવલોકન કરવું પડશે, ભાવોની તપાસ કરવી પડશે. ભૂખ્યા રહેવાથી નહીં થાય. હું તપ શબ્દ નથી બોલતો, તપ માટે મને ઘણો આદર છે. ભૂખ્યા રહેવાથી આ ઘટના નહીં ઘટે. થોડા પૈસા ખર્ચી લેવાથી પણ આ ઘટના, એવી રીતે પૈસા આવ્યા છે અને એવી રીતે પૈસા તમે દાન કરો છો, એનાથી બી નહીં થાય. અને 20 વર્ષથી સત્સંગ સાંભળવાથી બી નહીં થાય. પણ એનો વિચાર નહીં અહોહો એક, બસ એ શાંત ભાવે જો આ તપાસ કરી વૃત્તિઓનું તો પલમાં થઈ જાય એવું છે. હજી તો વિવેચન મેં શરૂ નથી કર્યું. આમ જુઓ તો જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં ઘણી સિમિલારિટી છે. Whatever both of them are doing, it's for happiness. સર્વ જીવની પ્રવૃત્તિ સુખ માટે જ હોય. સો એ દ્રષ્ટિએ they are same. ભેદ નથી જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં કે સુખ પ્રાપ્તિના હેતુથી જે કરે તે કરે. થોડી હદ સુધી, થોડી સીમા સુધી બંને સાથે ચાલે છે કે સુખ જ જોઈએ, જીવનમાં સુખ જ જોઈએ. થોડી સીમા પછી બંનેના રસ્તા ફંટાઈ જાય છે. એકને અંદરથી જોઈએ છે, એકને બહારમાં ફેરફાર કરીને જોઈએ છે. એકને અંદર એટલે દિશાઓ, સુખ તો જોઈએ છે, કઈ દિશામાંથી? લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, ભોગ, માનપાન, ત્યાંથી સુખ જોઈએ છે કે અંતરની શુદ્ધિમાંથી સુખ જોઈએ?
ત્યાં જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીની છૂટા પડી જાય છે. બાકી સુખ જોઈએ છે એ અપેક્ષા ધ્યા સેમ, ક્યાંથી સુખ જોઈએ છે એમાં ડિફરન્સ. And this is very, very important. ચાલો, મારો એક પ્રશ્ન છે. તમે જેની પૂજા કરો છો એના પ્રત્યે તમને આદર ભાવ છે? ફટાફટ બોલજો. આદર ભાવ છે એટલે કે તમને એ સાચા લાગે છે? તો તમારું જીવન આટલું વિપરીત કેમ છે? જો એમની પૂજા કરવી છે, અર્થાત એમનો આદર છે, અર્થાત તમે એને સાચા માનો છો, અર્થાત એ જે માર્ગ બતાડે છે એ બી તમને સાચો લાગે છે, તો તમે ખોટા માર્ગે કેમ છો? જેવી એમની માન્યતા છે એવી તમારી કેમ નથી? જેવી એમની વિચારણા છે એવી તમારા વિચારો કેમ નથી? જેવો એમનો વ્યવહાર છે એવું તમારું બિહેવિયર કેમ નથી? અને પૂજા આટલા થાટથી કરો છો જાણે તમે જ સાચા છો, તમે જ સાચા છો, અને જીવન તદ્દન વિપરીત કેમ? સૂક્ષ્મપણે પેલું મેજોરિટી ના પક્ષમાં રહેવું આપણે ગમે. If the majority says you should be having a good house, whatever my Pujya Purush says, I will work for that. If the majority says, લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, એક મેજોરિટી આપણી સાથે હોય ને તો આપણામાં તાકાત રહે. બહુ ઓછામાં હિંમત હોય કે મેજોરિટી કેન ઓલ્સો બી રોંગ. ભીડ સાથે રહેવાનું, બહુ ઓછાનું ગજવું હોય ભીડની વિપરીત જવાનું. ભીડ સાથે જવામાં બધાને સુવિધા લાગે. મને એક ચીજ કહો, એક સ્ટેડિયમમાં હજારો લોકો છે, એના મેદાનમાં 11 ફિલ્ડર્સ, એક બેટ્સમેન છે, એટલે 2 બેટ્સમેન ફટકો મારે છે. આખું સ્ટેડિયમ કે છે આઉટ, 11 ફિલ્ડરો કે છે આઉટ, ખાલી એક જણ કે છે નોટ આઉટ. કોનું માનશો? I mean the umpire. So the whole stadium can be wrong and the umpire can be right. ભલે મિલિયન્સ એન્ડ બિલિયન્સ કે અહીંયા બાર ઇન્દ્રિય વિષયમાં સુખ છે, જો આ પુરુષ કે ઇન્દ્રિય વિષયમાં સુખ નથી તો એ માને. નપુંસકની જેમ એમ નહીં કહેવાનું એવરીબડી હેઝ ઈગોઝ, but he doesn't. So see only that one, unless you are a mental psycho. No, everybody can do whatever they want. I want to lead this way. તો વિચારવાનને જ્યારે પૂજા ભક્તિ કરે ને એ એના દોહા અને સ્તુતિઓ ભૂલી જાય છે. એને વિચાર આવે છે કે મહાવીરે કે વર્ધમાન કુમારે એ બધું છોડ્યું કેમ? સ્ત્રીમાંથી સ્ત્રી કજાલી હોય ને છોડ્યું હોય તો લોજિકલ છે, પણ આવી સ્ત્રી, આવું પરિવાર, આવું ધન, લક્ષ્મી, સુવિધા, બધું જેને આપણે સુખ કહીએ છીએ એ બધું જ હતું અને સ્થિર ભાવે હતું. બિકોઝ રાજકુંવર હતા. તમારી જેમ પેલું આજે ઉપર ગયું ને કાલે નીચે આવે એવું નહીં, શેર બજાર જેવું નહીં. સ્થિર, કમ્પેરેટિવલી સ્થિર. તો શેની શોધમાં નીકળ્યા? કેમ નીકળ્યા? વિચારવાનને એ વિચાર આવે છે એટલે આત્માર્થી જીવ. સુખ દુઃખ વિશે થોડું ખાલી લોજિકલ થિંકિંગ અને જસ્ટ તમારા સંસારી પ્રસંગો અને પ્રકારોને જરા સૂક્ષ્મતાથી જોતા 2 તથ્ય એ લોકોના લક્ષમાં આવે છે. સાધન સુવિધા મળવાથી દુઃખ દૂર નહીં થાય. They realize this. સાધન વસ્તુ એ મળવાથી કઈ દુઃખ દૂર થશે એવું નથી. હા, ક્ષણિક સુખ મળી જશે, પણ દુઃખ દૂર થશે એ વાત બેસતી નથી.
અને બીજું સુખ અને દુઃખ એક જ ચીજ છે, બહુ ફરક નથી. I can explain this a little bit based on example. I can explain this. એક બાલડીમાં પાણી છે, એક સાંકળ છે. એ સાંકળ તમે અંદર પાણીમાં નાખો છો બાલડીમાં. એક છેડો તમે એક બાજુથી કાઢો છો અને બીજો છેડો તમે બીજી બાજુથી કાઢો છો. એટલે બે વિરુદ્ધ દિશામાં બે છેડા છે. એટલે ભ્રમ થાય છે કે બે સાંકળ છે, પણ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરકનેક્ટેડ. ક્યારે સુખ દુઃખ બની જાય, ક્યારે દુઃખ સુખ બની જાય. સુખ દુઃખ એક જ ચીજના બે રૂપ છે. સુખ દુઃખ એકચ્યુઅલમાં વિરોધી ચીજ નથી. I'll explain it further. I'm seeing some blank faces એટલે. Have you realized પરસ્પર પરિવર્તન થતું તમે જોયું છે લાઈફમાં? કે જેનાથી તમને સુખ મળતું હોય એ જ વ્યક્તિ, એ જ વસ્તુ, એ જ પરિસ્થિતિ દુઃખરૂપ બની શકે. Have you? Those were the days when you said, તારા વિના હું નહીં જીવી શકું. These are the days when you say, તારી સાથે હું નહીં જીવી શકું. So the same item, એક જ ચીજ પહેલા તને સુખરૂપ લાગતી હતી, આજે તને દુઃખરૂપ લાગે. પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય જો સુખ ને દુઃખ, તો ઇટ કેનોટ ચેન્જ. તમે કોઈ દિવસ જડને ચેતન થતા જોયો છે? ચેતનને જડ થતા જોયો છે? તમે કોઈ દિવસ પાણીને વરાળ થતી જોઈ છે? ના પાડે છે. જોઈ છે? બીકોઝ બીજો પોઈન્ટ છે. એટલે પાણીને વરાળ થતા જોઈ છે? વરાળને પાણી થતી જોઈ છે? હા કે ના? પાણીને બરફ થતા જોયું છે? બરફને પાણી થતા જોયું? બીકોઝ એ એક જ ચીજ છે. ઇટ હેઝ ધ સેમ પ્રોપર્ટીઝ. એટલે એનામાં તમને જુદા જુદા રૂપ દેખાશે, સ્વરૂપ એક હશે. રૂપ જુદા હશે, સોલિડ, લિક્વિડ, ગેસ. રૂપ જુદા હશે, સ્વરૂપ એક જ છે. સુખ દુઃખનું બી સમથિંગ લાઈક ધેટ. ક્યારે સુખ દુઃખમાં બદલાય છે? એ જે જગ્યાથી સુખ મળતું હતું એ જ જગ્યાથી દુઃખ મળે છે. જે સંયોગથી સુખ મળતું હતું એ જ સંયોગથી દુઃખ મળે. It changes. It cannot change if their સ્વરૂપ were different. But basically પાયાગત એ લોકોનું નેચર એક જ છે, વિભાવ. વિભાવના બે ભાવ. એક ભાવ પ્રીતિકર લાગે એટલે તમે એને સુખ બોલો છો. એ ચીજ જયારે અપ્રીતિકર લાગે ત્યારે તમે એને દુઃખ કહો. કોઈને જોઈને તમે ઓ લાવો એમને જરા મળી આવે અને તમે પ્રીતિપૂર્વક ત્યાં જાઓ ને એ મોડું ખાલી વાસ નીકળે બહાર, તમને થાય કે હવે હટી. એક ક્ષણમાં પ્રીતિકર લાગતી ચીજ અપ્રીતિકર લાગવા માંડે છે. સો સમવેર બીજું, ઇફ યુ હેવ નોટિસ્ડ કે જ્યાંથી સુખ મળે છે એ જ ચીજ વધારે મળે તો કોઈ દુઃખ બની જાય છે. સેવરલ ટાઈમ્સ આઈ હેવ સેડ ધીસ. બહુ ભૂખ લાગી છે, પિઝા હટ દેખાણો કે ભરકા દેવી દેખાણે દુકાન. સો યુ સેડ ફાઇન, મજા આવી જશે એન્ડ યુ હેવ અ પિઝા. બધું ગ્રુપમાં આમ ભૂખ અનુસાર મંગાવ્યું બધું, બધાનું એક 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 પિઝા. નારાયણનું પેટ કેટલું, તૃષ્ણા આટલી, પેટ આટલું, એટલે 2-3 સ્લાઇસ ખાઈને કે હવે નહીં ખવાય. એટલે કે ના ના બાપાને પછી વેસ્ટ કરીએ, નહીં ગમે, હવે થોડું થોડું ખાઈ લો. હવે દુઃખરૂપ, ઇટ માઇટ ટર્ન ઇન્ટુ સજારૂપ, ઇટ માઇટ ટર્ન ઇન્ટુ મરણ રૂપ ઓલ્સો સમટાઈમ્સ. આપણે બોલતા બી હોય છે મરી જઈશ, હવે હું ખાઈશ તો, પણ ઓલવેઝ આપણે પછી ખાતા નથી એટલે એકચ્યુઅલી મર્યા નથી. પણ આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે હવે હું ખાઈશ ને તો મરી જઈશ. કેમ? ભૂખ હતી ત્યારે એ વસ્તુ સુખ, અને ભૂખ હવે નથી રહી તો એ જ વસ્તુ દુઃખ. 5 કિલો ઘટી ગયું નેમીનું. ચાલો આજથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું. આજે આપણું 14th એટલે
મેં 105 દિવસનું અનુષ્ઠાન લીધું, નેમીના બર્થડે પર મારું અભિયાન પૂરું થશે. મેં જે લીધું છે મારે કંઈ શેર કરવાની જરૂર નથી, તમે પોતપોતાની શરીરની પ્રકૃતિ અનુસાર કરજો, પણ થોડું એને સાધનાને અનુકૂળ બનાવજો. તો મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે આજે સવારના બધા વજનના કાંટા ઉપર ચડવાનું. સો હી લોસ્ટ 5 kgs. 3 વીક્સથી એને એન્ટીબાયોટિક્સ ને બધું ચાલે છે, એટલે કંઈ ખવાતું નથી. આઈ એમ નોટ એટ ઓલ ડિઝહાર્ટન, બિકોઝ જેવું ખાવાનું સ્ટાર્ટ કરશે એટલે આમ થઈ 2-3 દિવસ થયા, 1.5 કિલો ઓછું થયું છે. તો આખી યાત્રા કરવાની છે, અને ત્યાર પછી બી આગળ કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો કરશું. પણ હમણાં એના 40મા જન્મદિવસ નિમિત્તે મેં કહ્યું ચાલો અનુષ્ઠાન લઈએ. સારું એવું ઉનોદરી, રસ્ત્યાગ બધા જ તપને ઇન્ક્લુડ કરવાની કોશિશ કરી. દ્રવ્ય પણ લઈ લીધા, રસ્ત્યાગમાં ઘણી બધી ચીજો છોડી દીધી. પ્રોટીન્સ ને કાર્બ્સ દેખાય છે, પૂતગલ તો હજી નથી દેખાતું, પ્રોટીન્સ ને કાર્બ્સ દેખાય છે, બીજું કાંઈ દેખાતું નથી. તળેલું નહીં ને મિષ્ટાન નહીં ને ડિઝર્ટ્સ નહીં ને પેલું નહીં. જો આમાં સુખ છે તો આમાં સુખ છે, પછી એનો વિકાસ થતા એટલે વધતા સુખ વધવું જોઈએ. 1 ચોકલેટ હોય તો 1 યુનિટ સુખ, 2 ચોકલેટ હોય તો now this is logic, this is simple mathematics. 10 ચોકલેટ હોય તો 10x. Okay, but it is not the truth. જેવી આપણી મનોદશા બદલાય છે પછી little bit of that is also jail for you, દુઃખ. So what is the guarantee of such સુખ? જરા કંઈક બદલાય તો સુખમાંથી દુઃખ બની જાય. અગેન પહેલી વખત જે સિગરેટ પીતો હોય એને કદી એમાં સુખ લાગે નહીં. ખાંસી આવે, ધુમાડો સફોકેટિંગ લાગે. લોકો કે સુખ છે સ્મોકિંગમાં, એને દુઃખનો અનુભવ થાય. પછી એ પરિચય વધારે છોડે નહીં, એટલે ઓછું દુઃખ લાગે. પછી બી કન્ટિન્યુ કરે એટલે થોડું સુખ લાગે. પછી બી કન્ટિન્યુ કરે એટલે વધારે સુખ લાગે. પછી બી કન્ટિન્યુ કરે તો એના વિના જીવાય. શું સિગરેટમાં દુઃખ છે કે સુખ? તો કે ચાલો 3 મહિનામાં બદલાઈ ગયું. બધા નાના છોકરાઓ હોય બધા કે પાપા વી વોન્ટ ટુ બી આત્મા અર્પિત. જેવા 18-19 વર્ષના થાય એટલે આઈ હેવ ક્રશ ફોર ધીસ, આઈ હેવ ક્રશ ફોર ધેટ, બટ આઈ લવ યુ. હવે કોણ એનું માને? મેં કીધું ઇઝ નોટ લાઇંગ, હી ડઝ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિમસેલ્ફ. બિકોઝ અહીંયા લખ્યું છે કે સંસારગત વાલપ તોડ્યા વિના અસંસારગત વાલપ થાય. હાઉ કેન whom will you think of first? સત્પુરુષનું મહાત્મ્ય હોય તો સંસારનું ના હોય. સો કોફી, ગરમ કોફી મને આપ, હું કાંઈ ન કરું થોડા ટાઈમમાં ઠંડી થઈ જાય. મેં કાંઈ કર્યું નથી. એના 10 મિનિટ પછી કે આ હોટ કોફી છે કે કોલ્ડ કોફી. ક્યારે આપણું સુખ દુઃખ બની જાય છે, ક્યારે આપણું દુઃખ સુખ બની જાય છે. એ તો એક બીજી જ સ્ટોરી છે, એ હમણાં હું ટચ નહીં કર્યો કે દુઃખ પણ સુખ બની જાય. જે આપણે માંદા પડીએ ને જે લોકો પૂછ કરે આપણે એમ થાય આપણે કાયમ માંદા રહીએ તો સારું. એટલી બધી હમદર્દી બતાવે, ઘરે મળવા આવે, જે બતાવે. આમ શેઠ માંદો પડ્યો તો દરરોજના એને 40-50 મેસેજીસ આવતા હતા. એને એટલું ગમ્યું એ થાય કે બસ માંદો જ રહો. એટલે એ તો અલગ વાત છે. ત્રીજું એક તથ્ય પ્રત્યે તમારું ધ્યાન દોરું. એક વ્યક્તિ પાસે 1.5 લાખ રૂપિયા છે, એ સુખી છે. And I'm really surprised. I get so many emails every day. Today morning I had read one email. My પાસે 2.5 કરોડ રૂપિયા છે, more than enough. Please give me permission to retire. I've seen people with 250 crores thinking, is it enough?
અને આને 2 કરોડમાં મને સમજ જ ન પડે. વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ વિચ ઇઝ ઇનફ ટુ ગેટ રિટાયર્ડ? આઈ ગેટ ડિફરન્ટ ઇમેલ્સ. કોઈની પાસે 1500, 2000, 10,000 કરોડ હોય, હજી આખો દિવસ કામ કરે છે. So I don't know what they are doing. What is their aim? Happiness or money? Don't tell me money ma happiness. It's your Bhranti. Tell me you want money in life or you want happiness in life. Because happiness is not only money. Chalo money apne ghaniye bhi, so many other things should be there. And ema ek che shuddha manodasha. So you are not going to be happy. So ये तो अपना group meetings ना विषय हो रहे से बता. Different types of wealth to be wealthy. Not only that cash. That is just one form of wealth. If the other 6 are not there, you might think of committing suicide even with that wealth. You will feel lonely even with that wealth. So that is, मैंने याद कराओ जो है, ज्यादा start करवानो हो त्यार. तो 2 लाख रुपया છે અને એ સુખી છે. દુર્ભાગ્યવશ કમાણી થઈ. બરાબર બોલ્યો કે નહીં? હું અધ્યાત્મ પ્રવચન કરું છું. હું પાપ પુણ્યની વાત નથી કરતો. હું આત્મભાવની રક્ષા કરવા માટે પ્રવચન કરું. તો દુર્ભાગ્યવશ 20 લાખ રૂપિયા થયા. થોડા ટાઈમ પછી સૌભાગ્યવશ ઘટી ગયા અને પાછા 1.5 લાખ થયા. મેં શું કીધું? એની પાસે 1.5 લાખ હતા અને એ સુખીને તૃપ્ત હતો. પછી હવે દુર્ભાગ્યનો ઉદય થયો એટલે 20 લાખ થયા. પછી સૌભાગ્યનો ઉદય થયો, 1.5 લાખ થયા. આજે એ દુઃખી છે. મને કહો 1.5 લાખ રૂપિયા હોય તો સુખી થવાનું કે દુઃખી? એ સુખ આપે કે દુઃખ આપે? આવી સ્થિતિ છે. Which tells us કે સુખ ને દુઃખ તારા દ્રષ્ટિકોણમાં છે. Not with any ક્રિયા, not with any ઘટના, not with any વસ્તુ, વ્યક્તિ. એક વ્યક્તિ પિકાસોના ચિત્રો લઈ આવ્યો. પિકાસો, you know, understand little bit. Picasso, who was he? Painter. So પિકાસોનું ચિત્ર લઈ આવ્યો અને એના લિવિંગ સરખી જગ્યા ઉપર બધા પિક્ચર્સ હેંગ કર્યા. કેટલા લોકો આવ્યા, વખાણ કર્યા. એક મહેમાન એવો આવ્યો કે આ પિકાસોને લાગતા જ નથી, એકદમ ફેક લાગે છે. એની પહેલા he was feeling so happy with these Picasso and more with the praises of Picasso. See, praises is the ultimate. પ્રેઝ મળી જાય તો આપણે બીજું કાંઈ નહીં જોઈએ. ભૂખ્યા રાખો, તરસ્યા રાખો, ઉજાગરા કરો, ખાલી વખાણ કરી લો. નહીં તો ભીખ માંગશે, એક 2 શબ્દની ભીખ માંગશે. એવા ભિખારી થઈ જશો. આ શબ્દને આ શબ્દ માટે મળશો. ભિખારી, નપુંસક. So he was so happy. એને ચિત્રો આકર્ષક લાગતા હતા, વન્ડરફુલ લાગતા હતા, બ્યુટીફુલ લાગતા હતા. હવે પેલા મહેમાને આવીને કીધું કે આ ફેક છે. એટલે ત્યાં રહ્યા. પણ now no thrill, no excitement, no happiness while seeing that. 10-15 દિવસ થયા પછી એ કીધું આ પિકાસો ના જ હોય. આટલું સરસ ચિત્રકામ, આર્ટ પિકાસોનું જ હોય. સડનલી એને આકર્ષક લાગવા માંડ્યા અને એને જોતા એને સુખ લાગવા માંડ્યું. Now I don't understand this drama. If the picture gives happiness, it should give happiness always. If it is dependent on my mind, then this is just conceptual. This is not, so I need not run after this. I need not go on that race. કોઈ બીજી જગ્યાએ I should learn to progress. So, નવા મકાનમાં જાઓ, બહુ ખુશ થશે, બહુ ખુશી થશે. હવે યાદ કરો, તમે જૂના મકાનમાં જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયેલા ત્યારે આટલા જ ખુશ હતા. ભાઈ તમે કિંમતથી અહીંયા આવ્યા છો જોગાન, અને ક્યાં મિલનમાં ક્યાં રહેતા તમે? તારે ખુશ હતા કે નહીં? કેવું આપનું પોતાનો એક ફ્લેટ છે, 1 bedroom નું હતું, જે મેં ખલાસ કરી નાખ્યું.
ખબર છે, એક ધૂળેટીના દિવસે અમે બધા છોકરાઓએ રેડ પાડી, વેન આઈ વોઝ ઇન 7th or 8th સ્ટેન્ડર્ડ, અને આખું ઘર ખાઈ નાખ્યું. એનું ઘરનું મુખ ખલાસ થઈ ગયો. એમને ડિસિઝન કરવાનું હતું કે રંભામાં શિફ્ટ થાઉં કે નહીં. એ ડિસિઝનની પછી ચોઈસ જ નહીં રહી, એમને જવું જ પડ્યું. તમારા ઘણા ઘર રંગ્યા છે, ભાંગ્યા છે, એવું બધું ઘણું કહ્યું છે એમને. સો તમે રંભામાં ગયા હશો ત્યારે તમને એમ લાગશે શું આપણે મહેલમાં આવી ગયા, મસ્ત છે, 4 બેડરૂમ, 4 બાથરૂમ, બોલો, એટલે એટેચ્ડ એમ. પણ તમે પેલા ફ્લેટમાં બી જયારે ફર્સ્ટ ડે ગયા હશો ને ત્યારે તમને આટલી જ ખુશી થઈ હશે, અને ધીમે ધીમે એ ખુશી ઘટતી ગઈ. પછી તમે આ ખુશી શોધી, પછી ધીમે ધીમે એમ લાગે ઠીક છે, હવે એમાં આટલું મોટું ઘર હોય તો શું. સુખ ક્યારે દુઃખમાં બદલાય, દુઃખ ક્યારે સુખમાં બદલાય. હમણાં તમારા ઘરે આવે તો કે હા આટલું મોટું ઘરમાં એકલા એકલા જીવન, હવે તમે એમ બોલશો. તો એ જ ચીજ સુખમાંથી દુઃખ, દુઃખમાંથી સુખ. મારે વિચારવાન જીવને આવી વિચારના જાગે છે, અને તેથી એક વાત સમજાય છે કે વોટ વોઝ વન્સ અપોન અ ટાઈમ વર્થ વેરી સૂન બીકમ્સ વ્યર્થ. દૂર હોય ત્યારે ફૂલ દેખાય છે, હાથમાં આવે છે ત્યારે રાખ લાગે છે. એમાં શું? કોઈ કે ઘરે પગલા કરો ને કોઈ કે ગાડીમાં પગલા કરો. આઈ ફાઇન્ડ ઇટ વેરી ફની કે શું છે પરસંયોગમાં એવું, જ્યાં કરાવવાના છે, જેનાથી તારું કલ્યાણ છે એ જ કરાવો હવે તારા હૃદયમાં. હાઉ લોંગ યુ વોન્ટ ટુ રિમેન ચાઇલ્ડિશ. જે તારું નથી, કદી તારું થઈ શકે એમ નથી, તો કેને તારા બાજુવાળાને ત્યાં પગલા કરો, એમ જ કે ને. બીકોઝ આ પણ એવું છે ને પેલું બી એવું છે. એક જ ચીજ સમજી લે, આત્માથી સૌહીન, અને આત્મા સિવાય કાંઈ નથી. પણ દૂર હોય ત્યારે ફૂલ દેખાય છે, અને જેવું પ્રાપ્ત થઈ જાય એટલે રાખ જેવી વેલ્યુ. હવે આનાથી મુક્ત થવું. શેનાથી? ટિલ નાવ યુ વર સેઇંગ દુઃખથી મુક્ત થવું. હવે તમે બોલશો સુખ દુઃખથી મુક્ત થવું છે. The day you feel this way, you have become an atmarthi. Till you say dukti mukt thawud, you can be a sansari also. But the day you have a feeling કે મને આ સુખથી બી અને આ દુઃખથી બી. તમે જુઓ કેટલી વખત બહુ સારું તમારી સાથે થતું હશે ને, અને તમે એકદમ મૂંઝાઈને ઇન્ટ્રોવર્ટ થઈ જાઓ. તમારા વખાણ થાય છે અને સડનલી યુ આર નોટ લાઇકિંગ ઇટ. નિંદા તો તમને નહીં ગમે, પણ પ્રશંસા માટે તો મળતા હોય. ત્યારે તો મારે પ્રમુખ સ્વામીના એમાં પ્રવચનમાં કહેવું પડ્યું કે પેલું સાયનનો હોસ્પિટલનો પ્રસંગ, સાયનનો, અને આઈ વોઝ પ્રેઝન્ટ ધેર ઓલ્સો. એ મહોત્સવમાં બી હું હતો. તે વખતે મારો નિયમ હતો પબ્લિકલી ન બોલવાની, એટલે આઈ ડિડન્ટ સ્પીક. કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એવી આઈ હોસ્પિટલ કે એવું કહે, એમ નામ આપો તો જ હું પૈસા આપીશ, એવી ડોનરની માંગણી. ડોનર પોતાનું નામ તો ન જોઈતું, એટલો તો ખાનદાન હતું, પણ પ્રમુખ સ્વામીનું નામ આવે તો. અને પ્રમુખ સ્વામી ડિડન્ટ રિયલાઇઝ એનું વિચરણમાં હતા. ને પછી મહોત્સવ, અમૃત મહોત્સવના વખતે હતું આ બધું, ને આવ્યા સાહેબ, અને એમને ખબર પડી કે મારા નામ પડે છે. આંખમાંથી આંસુની ધાર સાથે કરગરતા હતા કે પ્લીઝ મારા ગુરુના નામે, યોગીજી મહારાજના નામે કરો. અને પેલો કે પણ સ્વામી ડોનરની આ માંગણી છે ને, તો ડોનેશન આપવા માટે તો કે આપણે ભેગા કરી લેશું. જે મેં કીધું, મેં નામ માટે જંગલી વેડા કરતા લોકો જોયા છે, પણ નામ ભૂસવા માટે કોઈ માણસ રડતો હોય એવું મારી લાઈફમાં આ પહેલો છે. કારણ કે આ પવિત્ર પુરુષ છે, એનું જીવન, એની સેવા, એનું બધું જ જેન્યુઅન છે. માન માટે નથી, હિડન એજન્ડા નથી કોઈ. ઇટ ઇઝ ટુ સર્વ હિઝ ગુરુ. એટલે મેં બેલી બી વાત કરી. હવે મને પહેલા દિવસે કીધું કે 5 મિનિટ બોલવાનું, મેં ઓકે. આગલા દિવસે કીધું 10 મિનિટ બોલવો છે, મેં ઓકે. સ્ટેજ પર ચડતા કીધું 15 મિનિટ બોલવાનું છે, બધાને 5-5 મિનિટ આપેલી. મેં કીધું ઓકે. છેલ્લે હવે
વોટ એવર. તો મારે છેલ્લું બોલવાનું હતું, પછી મહંત સ્વામી બોલવાના હતા, પછી સભા પૂરી થવાની. તો એની પહેલા બ્રહ્મવિહારી સ્વામીએ નેમીજીને પૂછ્યું કે બાપાને કેટલો ટાઈમ જોઈએ છે, વી વોન્ટ ટુ હિયર ઇન વોટ એવર. એટલે એને કીધું 3 થી 4 કલાક જોઈએ છે. પછી તમે જેટલું આપો એટલું બોલશે. તમે જોઈએ છે પૂછ્યું તો 4 કલાક જોઈએ છે, કારણ કે એમના હૃદયમાં સ્વામીનું સ્થાન બહુ ઊંચું છે. પણ તમે જેટલું કહેશે એનાથી 15 સેકન્ડ ઓછું બોલશે. તો કે 15-20 મિનિટ એવી રીતે, મેં 14 મિનિટ એન્ડ સમ સેકન્ડ કેવી રીતે માં પૂરું કર્યું. કેવી રીતે લોકેટમાં ભરવો આટલો મોટા પુરુષ. એટલે જ્યાં ભિખારીની જેમ ભીખ માંગતો હોય, મંદિરે જાય કે આશ્રમમાં જાય કે ગુરુ પાસે જાય કે ભગવાન પાસે જાય, માનની જ ભીખ હોય, ત્યાં આ પુરુષ કે રડતા રડતા કરગરે મારું નામ નહીં, મારું નામ નહીં. પછી ફાઇનલી આઈ થિંક યોગીજી એવું જ કંઈક થયું છે, આઈ ડોન્ટ નો, કે દેહ વિલય પછી જે કરવું હોય તે કરજો, મારી હયાતીમાં કાંઈ, મારી હયાતીમાં. અને યોગીજી મહારાજ પાસે તો એમને દીક્ષા પણ નથી લીધી. દીક્ષા તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે લીધી, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે મારા પછી આ તમારા ગુરુ પદે પતી ગયું. સો ધીઝ આર ધ વેલ્યુઝ, રાઈટ? આત્માથી જીવને વિચારો જાગે છે કે આ મને જે સુખ લાગે છે ભ્રાંતિ તો નથી ને, કે હમણાં સુખ છે હું એનામાં ઇન્વેસ્ટ કરું અને પછી અસલામત થઈ જાઉં. ઇટ ટર્ન્સ ઇન્ટુ દુઃખ. આત્માર્થીને વિચાર આવે છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ હાઉ હી બીકમ્સ અ જ્ઞાની. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધીસ યા પ્રગટે સુવિચારના પામે પદ નિર્વાણ. બટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધેટ કે આ રાઈટ જગ્યાએ હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, નિત્ય ઉપર હું આટલો વાલપ કરું છું, એ રાઈટ હશે ને, કે પછી કૃપાળુદેવ ઉપર કરું. આત્માર્થી હશો તો વિચાર આવશે, નહીં તો ભ્રાંતિગતપણે ચાલ્યા કરશો. ભ્રાંતિ લાગવી પોતાના થિંકિંગ ને ભ્રાંતિ લાગવી એ તારો શુભોદય છે. ડાઉટિંગ કે આટલું બધું નિજીપણું થાય છે ને, એટલે ચોક્કસ કઈક ગડબડ છે. સત્ય યુનિવર્સલ ને ઇટર્નલ હોય, પણ અને બધા માટે સેમ હોય, તો તોરલને આટલું નિત્યાને જોઈને ઉલ્લાસ નથી આવતો. ઉલ્લાસ તો બોલાય પણ પ્રીતિ નથી જાગતી, અને મને જાગે છે તો હું કંઈક ભ્રાંતિયુક્ત જોઉં છું, નહીં તો બધાને સેમ લાગવું જોઈએ. કઈ અંગત લાગ્યું, કઈ નિજીપણું લાગ્યું એટલે ભ્રાંતિગત દર્શન થયું. એમ આત્માર્થી જીવને વિચાર આવે, અને તેથી એમ થાય કે તો પછી અહીંયા કશે નથી, તો હું સત્યની શોધમાં, એટલે કે સત્સુખની શોધમાં જાઉં. સત્સુખની શોધ એટલે બહારથી મને કઈ નહીં જોઈએ. કોઈ વાર જે દુકાનમાં બેઠો હોય એ સત્સુખનો શોધક હોય, અને કોઈ આશ્રમમાં હોય ને તપસ્યા કરતો હોય અને એ સત્સુખનો શોધક ન હોય, લંગોટી પહેરીને ફરતો હોય, પણ એ સત્સુખ, કારણ કે એને કંઈક બી બહારના વખાણ જોઈએ, બહારનું આ જોઈએ, તો એ નથી. અને આ દુકાન પર બેઠો બેઠો હીરા ઝવેરાતનો વેપાર કરતા કરતા આ ઉદય કર્મ પૂરો કરું છું, પણ મને આત્માની શુદ્ધિ જોઈએ. બહુ વિચિત્ર છે. તમે એક્ટિવિટીથી કેવી રીતે માપશો? શું કરે છે એ જ્ઞાની જોતા નથી, કેમ કરે છે. મેં 9 લાખ નૌકાર મંત્રનો જાપ કર્યો, પૂછી લો એને પહેલા, બહુ પગે નહીં લાગો એને. કેમ? તો કે હમણાં છે ને એક સરખી આફતો જ આવ્યા કરે, જેમાં હું ઇન્વેસ્ટ કરું ને એ સ્ક્રિપ્ટમાં ગડબડ થઈ જાય, તો લઈ લો હાથ પાછા. એને જો વખાણ કર્યા તો એ તમારું મિથ્યાત્વ હું ગણીશ. તમે સંસારને પૂજ્યો ગણીશ. તમે પૂછી લો, ભૂખ્યો રહ્યો હોય ભલે 1 મહિનો, પણ એને પૂછી લો કે તે આત્મશુદ્ધિ માટે કર્યું ને, તો હું તારા ચરણ બી પખાલું. કે તે જે વીર્ય સ્ફૂર્યું છે એ હું નથી સ્ફુરાવ્યું, તો ચરણ બી પખાલું. મારે ખાલી જ્ઞાનીના ચરણ પખાલું એમ નથી, તારાએ પખાલું. પણ જો તું કે પેલું સોનાનું પેન્ડન્ટ બધાને ગિફ્ટમાં મળવાનું હતું એટલે, તો હું હાથ પણ નહીં જોડું. હું ખાલી કહું માંદા હો તો હું સેવા કરવા આવીશ.
કારણ કે તમને શું સંસારગત વાલપ કે અસંસારગત વાલપ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અરે મંદિરે જાઓ પણ તમે સ્વર્ગની આકાંક્ષાથી ગયા તો તમે સંસાર માટે ગયા. હવે મને ઇન્ટરેસ્ટ બી નથી કે તમે મંદિરે ગયા. I don't want to know, because where you are is not important. Why you are there is more important. તો વિચારવાન starts realizing કે આ સારું બધામાં દુઃખ છુપાયેલું છે. થોડા ટાઈમની અંદર હમણાં પ્રેગ્નન્ટ છે, થોડા ટાઈમમાં ડિલિવરી છે. અહીંયા પેલું 9-9.5 મહિનાનો ક્રમ નથી. કોઈ વાર 2 મિનિટમાં ડિલિવરી થઈ જાય, કોઈ વાર 20 વર્ષ પછી ડિલિવરી થાય. પણ ઓ સિમ્પલ લોજિક અને અનુભવોનું, ઘટનાનું સમ્યક નિરીક્ષણ કરવાથી આટલા નિર્ણય પર પહોંચો. તમારે કોઈ શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર નથી, કોઈના પર શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર. ખાલી ઘટનાનું સમ્યક નિરીક્ષણ કરશો તો આટલા નિર્ણયો તો તમારા થવા માંડશે. પછી અંતરમાં સુખ છે એના માટે આ પુરુષની શ્રદ્ધા રાખીને સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. કારણ કે એ બહાર નથી એટલો જ નિર્ણય થશે આમાં બુદ્ધિ વડે. પછી અંદર છે એક તો સાધનાના અંતે અનુભવવાનું છે ને, તો સાધનાનું બલ તો કે શ્રદ્ધા આપશે. પણ પેલા દરવાજા બંધ તો તારે કરવા પડશે, એ કોઈ નહીં કરાવે છે. તો એને થાય છે કે દુઃખ જ છુપાયેલું છે. સુખ વખતે બી એક ઉત્તેજના છે, દુઃખ વખતે પણ ઉત્તેજના છે. કરેક્ટ. ક્લેશમાં હોય ત્યારે બી આપણે આમ ધ્રુજતા હોય. સુખમાં બી કેટલાક લોકોને હાર્ટ એટેક આવતા હોય છે. 20 લાખ રૂપિયા અમને કોઈને લાગ્યા, હાર્ટ એટેક આવી ગયા. એક્સપેક્ટ જ નહોતું કહ્યું. એટલે એને લાગે છે કે સુખમાં પણ અશાંતિ છે, દુઃખમાં પણ અશાંતિ છે. દુઃખની અશાંતિ એકદમ પ્રગટ છે, સુખની અશાંતિ થોડી અપ્રગટ છે. બંનેમાં ઉત્તેજના છે, બંનેમાં વ્યાકુલતા છે, બંનેમાં કંપન છે. એટલો જ ફેર છે કે અમુક કંપન મને પ્રીતિકર લાગે છે, અમુક કંપન મને અપ્રીતિકર લાગે છે. એટલે જે પ્રીતિકર લાગે છે એને હું સુખ કહું છું, જે અપ્રીતિકર લાગે છે એને દુઃખ કહું છું. પણ એકચ્યુઅલી બંનેમાં આંદોલન છે, બંનેમાં કંપન છે. તમે વિચાર કરો, એક રૂમમાં એક દીવો છે, હા, તમે બારીઓ ખોલી, લેફ્ટ ઓકે ઈસ્ટ લો કે લેફ્ટ લો, ચાલો લેફ્ટ વિન્ડોમાંથી હવા આવે અને ઇટ ફ્લિકર્સ, કે રાઈટ વિન્ડોમાંથી હવા આવે ઇટ ફ્લિકર્સ. સો વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ ડિફરન્સ બિટવીન લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ? કંપન તો બંનેમાં છે. અને આત્માર્થીને થાય. હવે સાંભળજો, કંપનની પસંદગી નથી કરવી, કંપનથી મુક્તિ જોઈએ છે. આ આત્માર્થીની શું વિચારણા છે જે સત્સંગ દ્વારા આવે કે મેં સુખ નહીં જોઈએ, દુઃખ નહીં જોઈએ, સુખ જોઈએ. હંમેશા મેં કંપનો વચ્ચે પસંદગી કરી છે. હવે મને ચિત્ત અકંપ જોઈએ, કોઈ કંપન નહીં, કંપનથી મુક્તિ જોઈએ. એવી શાંત સ્થિર અંતરંગ દશા મને જોઈએ. આ નિર્ણય કરી ત્યારે એને સત્સંગનું મહાત્મ્ય જાગે. મને કોઈક એવા સત્પુરુષના યોગ થાય જેની ઓરા જ મારો પતંગ ચગાવી દે, જેના દર્શન માત્ર છે. જયભાઈ પેલી એક લાઈન ગાઈ લે, તારા દર્શનમાં. અમે આ પદ ઉપર ટીનાબેનને ખ્યાલ બી હશે કેટલા ગરબા કર્યા છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યો છે ભવાનિયામાં, અપૂર્વ અવસરનો થાંભલો, જ્યાં લખાયું ત્યાં પેલા થાંભલો હતો, અને એની આજુ રાતના 2 વાગે તો પહોંચ્યા હતા ભવાનિયા. ફર્સ્ટ ટાઈમ રાજવાણી પુસ્તક હતું, એમાં આ પદ હતું, તારા દર્શન માત્રથી દેવ બ્રહ્મણા ભાંગી રે. રાતના 2 વાગે અમે મંદિર ખોલાવી અને ગરબા લીધા છે ત્યાં. એટલે મારું બહુ પ્રિય છે. જોકે તમારો રાગ અલગ છે, પણ એ તો પ્રેમ એક જ છે. તારા દર્શન માત્રથી તમારો રાગ લે, આ અમારો છે. તારા દર્શન માત્રથી દે ભ્રમણા ભાંગી રે. મેં તો લોક લાજની કૂટે
સર્વે ત્યાગી રે સહજાત્મનું નિરખી સ્વરૂપ ધરે છે મેળા રે રૂડા લાગે છે રસ કો વાલા તારા વેળા રે મેં તો પ્રીતિ કરી પ્રભુ સાથ બીજેથી તોડી રે હવે શ્રી સદગુરુ સંઘાત બની છે જોડી રે. તમે દુબઈ બી આવવાના છો, મસ્કત બી આવવાના છે, મધ્યપ્રદેશ બી આવવાના છે, ઇન્દોર બી આવવાના છે. દુકાને કોણ બેસવાનું છે? ભગવાન જ ચલાવે છે, એ ક્લિયર થઈ ગયું છે. ઠીક, તો ત્યાં આ પદ અમને સંભળાવજો અને અમારું સુખમાં વૃદ્ધિ કરજો. ઠીક. તો આ સુવિચારના પ્રગટી કે સાલે સુખ દુઃખમાં ફરક નથી લાગતું, સુખનો કોઈ ભરોસો નથી, દુઃખનો કોઈ ભરોસો નથી, ઇન્ટરચેન્જેબલ છે. સુખ જોઈને હું ઇન્વેસ્ટ કરું છું ને જેમ ઇન્વેસ્ટ કરું તો પાછળ દુઃખનું રિટર્ન મળે છે. આ બધી વિચાર ના આવે કે દ્રષ્ટિકોણમાં છે, મારો મૂડ ચેન્જ થઈ જાય પછી ઇટ ઇઝ નો લોંગર હેપીનેસ ફોર મી. આ બંને કંપન જ છે અને સુખ અનુત્તેજિત આત્મ સ્થિતિમાં છે, અકંપ સ્થિતિમાં છે. આ નિર્ણય થાય એટલે હવે એને બોઠા આ ભ્રાંતિગતપણે સુખરૂપ લાગે છે એવા સંસારી પ્રસંગો, સંસારી પ્રકારો, એમાંથી નિવૃત્તિ લઈ અને નિજ અનુસંધાન માટે એ તૈયાર થાય. But all this can happen not by listening, by introspecting. તમારા પ્રસંગો જોઈને, જેમ નિત્ય બોલું પછી તમને સાંભળવાનો કોઈ જુદો જ ભાવ આવ્યો અને હું સિમ્પલ બોલું વસ્તુમાં વ્યક્તિમાં સુખ નથી, તમે સાંભળ્યું બી નહીં. આ આવ્યું તમે ઘરે જઈને જોશો કે મારા બાજુવાળા કરતા જો મને એ વધારે બ્યુટીફુલ દેખાતી હોય તો આઈ એમ પ્રોજેક્ટિંગ સમથિંગ, બીકોઝ બોથ કેન સી વ્હાઇટ. બટ મને જેટલી ચાર્મિંગ લાગે છે એટલી જો આને ન લાગતી હોય તો મારો મોં કંઈક પ્રોજેક્ટ કરે છે. તો આ દર્શન ભ્રાંતિગત છે અને એ દ્વૈત ઊભું કરશે, કાં તો સુખ કાં તો દુઃખ. કાં તો કહેશે કેટલી ડાઈ છે તો સુખ લાગશે અને કેટલી પતલી છે તો દુઃખરૂપ લાગશે. એ દુઃખ સુખ ઊભું કરશે. એટલે યુ સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચનિંગ યોર સેલ્ફ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિંગ. તમારા જજમેન્ટ એમ કહેશે કે યુ નાવ કાન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ, યુ ઓલરેડી 60. You can't. Within 5 years તો any time થઈ જશે. Now any time you might have to leave. હજી 5 yearsનું આ બી સામાન્ય મેથેમેટિક્સથી. તો હવે તો મંડી પડવું જોઈએ, સવારથી મંડી પડવું જોઈએ. I want to end my life with soulfulness, not only being successful, because successful is also very subjective. Okay. આપણી મોટી મોકાન એ છે કે આપણે વ્યાખ્યા ઝટ બાંધી લઈએ છીએ, ઓપિનિયન્સ ઝટ બાંધી લઈએ અને અજ્ઞાન અવસ્થામાં બધા ઓપિનિયન્સ બંધાઈ ગયા કે હમણાં ગરમ કોફી મળે તો સારું, 15 દિવસ પછી ઠંડી કોફી મળે તો સારું. હમણાં ઠંડક છે બહાર, તમને થાય કે ગરમ હોટ ચોકલેટ, હોટ કોફી હોય તો સારું. 15 દિવસમાં તમે કહેશો કે કોલ્ડ હોય તો સારું, હોટ નથી પીવી. સો ઓકે. So let me tell about Lao Tse. Lao Tse, Chinese philosopher. So he goes to one village અને કે કોઈ દર્શન યોગ્ય તમારા ગામમાં છે? મને કોઈક સંતત્વ, સંત હૃદય હોય એના દર્શન કરવા. તમારા ગામમાં કોઈ દર્શન યોગ્ય પુરુષ છે?
એટલે એક વ્યક્તિ કીધું, આ છે એક વૃદ્ધ પુરુષ છે, ચાલો હું તમને લઈ જાઉં, તમે એના દર્શન કરીશ. રસ્તામાં પૂછે છે કે તમે એને દર્શન યોગ્ય કેમ કહો છો? તો કે જો તમને એક વાત કહો, એ વૃદ્ધ પુરુષ પાસે એક ઘોડો હતો. એ ઘોડાની ખૂબ પ્રસિદ્ધિ થઈ અને બહુ લોકો એ ઘોડાને જોવા આવે. એક દિવસ એ ઘોડો મળે જ નહીં, અર્થાત ચોરાઈ ગયો હશે, એટલે મળે જ નહીં. એટલે ગામવાળા ગયા એની પાસે અને કે બહુ દુઃખની વાત છે કે તમારો ઘોડો ચોરાઈ ગયો. તો કે નહીં, તમે વ્યાખ્યા નહીં કરો, તમે ખાલી ઘટના બોલો કે હવે એ ઘોડો તમારી પાસે નથી. બાકી આ સુખરૂપ છે કે દુઃખરૂપ, ધેટ ઇઝ યોર પ્રોજેક્શન. લોકો કઈ સમજાય નહીં, બીકોઝ દે વર નોટ સો ક્લેવર લાઈક યુ પીપલ ટુ ક્લેપ. દે ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કોઈ ચીજ ચોરાઈ ગઈ હોય તો ઇટ ઇઝ દુઃખ ઓનલી. નો ભલે ઓછું કે વધારે પણ દુઃખ જ હોય ને. આમાં વ્યાખ્યા શું? ઇટ્સ કોમન સેન્સ. પછી ગયા 10 દિવસ પછી એક ઘોડો બીજા 10 જંગલી ઘોડાને લઈ આવ્યો, એના જેવો જ. એટલે 11 થઈ ગયા એવા. એટલે લોકો ભેગા થયા, બહુ સુખના સમાચાર સાંભળ્યા કે તમારે 10 બીજા ઘોડા મળ્યા. તો કે ઘટનાની વાત કરો, વ્યાખ્યા નહીં કરો, હજી લેબલ નહીં કરો સુખ દુઃખ. એક દિવસ એનો છોકરો, એ વૃદ્ધ પુરુષનો છોકરો, એક જંગલી ઘોડા ઉપર ગયો રાઇડિંગ કરો. ઘોડાએ ફેંકી દીધો, પગ ગયો. પાછળ લોકો આવ્યા કે આમ સમાચાર સાંભળ્યા, બહુ દુઃખની વાત છે કે એનો પગ કપાઈ ગયો. તો કે ઘટનાની વાત કરો, પગ કપાઈ ગયો, એ સુખરૂપ છે કે દુઃખરૂપની વાત નહીં કરો. ડોન્ટ પ્રોજેક્ટ. બધા કહે વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. થોડા દિવસ પછી બાજુના રાજ્યના રાજાએ ઇન્વેડેડ, ચડાઈ કરી. એટલે આ રાજ્યના રાજાએ કીધું બધા યુવાનો વોર માટે નીકળો. બધા મરી ગયા. પણ બીકોઝ આ અપંગ હતો એટલે નહીં ગયો. હી વોઝ ધ ઓનલી યંગ પર્સન ઇન દેટ ટાઉન ઓર વિલેજ. વોટ પાછા બધા ભેગા થયા. સારું થયું તમારો છોકરો અપંગ થયો, એટલીસ્ટ બચી તો ગયો. ના, આ વખતે જુદું બોલ્યા કે તમે સમજશો જ નહીં. See, we think ઘટના ઇઝ ઘટના. નો, ઘટના સાથે વ્યાખ્યા, ફેક્ટ સાથે યોર ઓપિનિયન એટલા જોઈન થઈ જાય છે અને ઓવર ધ યર્સ ઇટ બીકમ્સ અ ભ્રાંતિ ફોર યુ. અને પછી ભ્રાંતિગતપણે સુખ સ્વરૂપ પાસે જ પછી બધી ચીજ માટે ધીસ ગુડ, ધીસ ઇઝ બેડ, ઇટ ઇઝ રેડી. ઘટના ઘટના છે અને એ સુખરૂપ દુઃખરૂપ લાગવી એ તમારી ફિલ્મ છે. ટ્રાય ટુ કીપ ઇટ સેપરેટ. ઘટના, ફેક્ટ, તથ્ય અને અભિપ્રાય, યોર ઓપિનિયન અબાઉટ ઇટ. ડોન્ટ સે સાવ બેકાર ગાયું, એમ નહીં કહો. એને ગાયું, મને નહીં ગમ્યું, એમ કહો. તારા બાજુવાળા છે, બહુ મજા આવી એમાં. શું મજા આવી? બીકોઝ નેમીજી હેડ નોટ કમ, હી વોઝ સિક, હી ડીડ નોટ કમ ફોર ધ નૂર પ્રોગ્રામ. તો અત્યારે એને ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયો. ફેન્ટાસ્ટિક પ્રોગ્રામ, કેટલું એલિટ છે. મેં કીધું આઈ રિયલાઇઝ આ ક્રાઉડ ઇઝ નોટ એલિટ, દે વર પરફેક્ટ. યુ કાન્ટ મેક એન અનાઉન્સમેન્ટ એન્ડ અનફોલ્ડ ધ મિસ્ટ્રી બિફોર ધ પ્રોગ્રામ. ધીસ ઇઝ ધ એલિટ ટાઈપ. બધું ખોલવાનું ને પછી આમ ગાંડાની જેમ જોયા કરવાનું. ધીસ ઇઝ મોન્ટેસરી ક્લાસ. કે પહેલાથી કહેવાનું હવે તમને આ સીન આવશે, આપણે હવે જોઈશું. અનાઉન્સમેન્ટમાં બોલે ને, મેં 4 વખત ના પડી, મને આવું ગમતું નથી, બટ યet કન્ટિન્યુઅસ ફોર રીઝન્સ અનનોન. હવે આપણે હોસ્પિટલમાં કેટલી સર્જરી થઈ તે હવે આપણે જોઈશું. નંબર 1, મેં 4 વખત કીધું ધીસ ઇઝ નોટ અ ગુડ વે ઓફ અનાઉન્સિંગ. કઈ સ્કૂલના તમે કઈ બાળકો છે કે જોઈશું. પછી કહ્યું નંબર 1 બ્લેકબોર્ડ ઉપર જ લાવો ને તો. But he doesn't feel so. So he continues and then I left it. So we had a review meeting yesterday. 11 વાગ્યા સુધી ચાલી and it was nice.
So what about the evening programs? I found that Mirabai little lower than what I expected, but maybe my expectations were high. But because it was Mirabai, I enjoyed. So the fact is that people might have not felt as a big, wonderful program, but I enjoyed. But I keep it separate. I will not say that tamara makkal nathi jo tamne nahi gamu. I will not say that, because you're free to make your, form your opinion. And the second thing was too high for our people. They want everything first to be informed. પછી એ જ ચશ્માથી જોવાનું, એટલે આપણે જે કેવું હોય ને એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી દેવાનું, પછી એને એવું જ દેખાશે. જુઓ કેવું નૂર, અપ્સરાઓ, વૃત્તિઓ. આપણે બધું સમજાવવાનું. This is not the way. You stay awake and let your consciousness, pick up. So I said, our crowd is not for such high level programs. So next time you better get us મંજીરા કરતા કરતા હવે આપણે આમ કરવાનું, ભાઈ પાછું મંજીરા આમ કરે, એવું આપણું ક્રાઉડ છે. Because એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડ શું, ask yourself, get involved. Ask yourself કે આની આ અશુભ વૃત્તિઓ લાગે છે, the way they dance, અને પછી આનાથી બધી જ એનર્જી કેવી શાંત થઈ જાય છે. એ નવી શક્તિ ઉત્પન્ન નથી થતી, એ શક્તિ એનું રૂપ બદલે છે. તમે આત્મજ્ઞાન પામશો કે મોક્ષ, મેં કીધું કાંઈ વધારો થવાનો નથી, આટલી જ છે. કેટલી શક્તિઓ છે અતુલભાઈ? હવે અમારે તો ડિસેમ્બર પર ગયું ને, કેટલી 47 છે, 47. આમ અમે અનંત શક્તિ શીખ્યા છે. હવે તમારું આટલો આત્મા હશે એટલે 47 હશે. અનંત શક્તિઓ છે. 47 તો ખાલી પાછળ આવશે, આપણે સમય સાર લેશું ત્યારે. કેટલા વખત ચાલશે મને ખબર નથી. સો બને છે ઘટના, આપને કહીએ છે વ્યાખ્યા અનુસાર એ ઘટનાનું વર્ણન કરો તમે. નેમીજી યુ હેડ નોટ કમ, સો હાઉ વોઝ ધ પ્રોગ્રામ? તો આપો માથાનો દુખાવો. બેન સારે ટગર ટગર દેખાય નહીં, બેન હતા એટલે. બેન સિવાય કોઈ મ્યુઝિક નહીં, કોઈ સ્ટોરી નહીં, કશું નહીં. આ વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. તમે પહેલા એમાંથી ઘટનાને વ્યાખ્યા, યુ આર ફ્રી ટુ કીપ યોર ઓપિનિયન, બટ સે કે મને બિલકુલ મજા આવી નહીં, આઈ એમ અ ફેલોશિપ ગાય, હાઉ વિલ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ સચ હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામ્સ? સો દેટ્સ ફાઇન, દેટ્સ ઓકે. બટ તમે પ્રોગ્રામ વિશે કહો તો ફેક્ટ કહો કે ધીસ વોઝ ઇટ, ધીસ વોઝ ઇટ, ધીસ વોઝ ઇટ. પેલો બિચારો માઇન્ડફુલ વોકિંગ કરે તો કે સાલો આમથી આમ જયા કરે છે. This was mindful walking. This is meditation. So next time Maulik કીધું, whoever is in the program, tell કે આમ જરા લોકોની લેવલ નો આવે. આમ હનુમાન અહીંયાથી અહીંયા કૂદતો હોય, એવું બધું ગમે એ લોકોને. વ્યાખ્યા છોડો. You make opinions, you speak opinions. Unfortunately, you store opinions. You forget that this is fact plus dash is equal to opinion. You forget કે મારી વ્યાખ્યા હતી. You forget that because એલ્બમમાં એટલું લાંબુ નહીં કરાય. આને મને દગો આપ્યો, આટલું જ આવશે. પણ દગો આપ્યો એટલે એને કીધું જ નહોતું પહેલા કે હું આમ કરીશ. તે એક્સપેક્ટ કર્યું હતું અને એ નહીં થયું એટલે પહેલા એ તને ચીટ કર્યું. સો વોટ આર યુ રાઇટિંગ? It was said this, that person understood this, that person did this, you took it this way, write all the facts. So you are a stupid person, em nakhi thase, not that person is a cheat. જુદું કરતા જશો તો તમને લાગશે કે તમારી ભ્રાંતિ તૂટી જશે. તમે તથ્યના દર્શન કરશો, તમે અભિપ્રાયના દર્શન નહીં કરો, તમે તથ્યના ફેક્ટના દર્શન કરતા શીખો તો આ ભ્રાંતિ ટકશે નહીં. But opinions are built by several things, parental interference, environment, this, that, badhu malin, whatever. So, Atmarthi Jeev understands that truth is in the fact and not in the opinions. Am Atmarthi samjhe છે એટલે કઈ બી બને ત્યારે ઘટના ઘટી, પણ ઘટના ન સુખરૂપ છે ન દુઃખરૂપ છે.
તને જેટલા % સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ લાગી એટલો તું ભ્રાંતિગત છે. બસ સિમ્પલ. ઘટના સુખરૂપ બી નથી, ઘટના દુઃખરૂપ બી નથી, ઘટના છે. પણ તને જેટલું અંગત લાગ્યું, નિજી લાગ્યું, સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ લાગ્યું, એટલું તારું દર્શન ભ્રાંતિગત છે. સો ફર્સ્ટ ટ્રાય ટુ વર્ક ભ્રાંતિ. ભ્રાંતિ તૂટે તો શાંતિનો માર્ગ શરૂ થાય. આ છે ક્રાંતિ. બીજા કોઈ સાધનથી નહીં થાય સમ્યક દર્શન. આ ક્રાંતિ તમારામાં થવી જ જોઈએ. તમે ગમે તેટલી નોંધ કરશો તો બી ક્રાંતિ નહીં થાય. એક વાર આત્મા નિશ્ચય કરશે તો ક્રાંતિ થશે. કેમ આમ થયા કરે? દ્વૈત ભાવ કેમ ઉત્પન્ન થયા કરે? ઘડીકમાં એના માટે વાલ જાગે ને ઘડીકમાં એના માટે ચીડ જાગે. એ પદાર્થનો જો એ સ્વભાવ નથી તો આ મારા મનનું પ્રોજેક્શન જ છે. સો હાઉ ડુ આઈ મેનેજ માય સેલ્ફ એન્ડ ધેન યુ ગો અહેડ. સો તથ્ય દર્શન કર્યું જ નથી. આપણે આપણી વ્યાખ્યાનું, અભિપ્રાયનું દર્શન કર્યું. હવે તટસ્થ તથ્ય દર્શન કરીએ. એકદમ તટસ્થ એટલે ન્યુટ્રલ. શું થાય તટસ્થનું મિનિંગ ઇંગ્લિશમાં? વોટ વર્ડ શુડ આઈ યુઝ? અનબાયસ્ડ યુ સે? અચ્છા, તટસ્થ nobody understands, forget it. તથ્ય દર્શન, જસ્ટ ફેક્ટ. તમે ખાલી ફેક્ટ મૂકો. તમે ગુસ્સામાં હોય ત્યારે પહેલા ફેક્ટ લખો, ધેટ પર્સન સેડ ધીસ. આમ ઘટનાના કારણે તમને ખબર પડશે કેટલું બધું તો તમારું એડિશન હતું, કેટલું તમારી એક્સપેક્ટેશન હતી. સો ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ બાઉન્ડ ટુ fulfill all your expectations. So your anger is because your expectation did not get fulfilled, not because of that ઘટના. એટલે જેમ જેમ તથ્ય દર્શન કરવા લાગશો તમારી સંસારગત વાલપ તૂટવા લાગશે. અને એ જે વાલપ તો રહેશે જ, એ અસંસારગત થવા લાગશે. એટલે કે સત્પુરુષ અને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રત્યે ઉર્જાનો પ્રવાહ આગળ વધશે. એ પ્રભુને કહેવું છે અહીંયા. તો પ્રારંભમાં તો કોઈ બી અભ્યાસ ઇઝ લિટલ હાર્ડ, બીકોઝ you have to leave the safe harbor of the known to venture into the blue ocean. So it's always coming out of your comfort zone. So you are so, એક ઘડિયાળ તમારે બદલવાની હોય એમાં તમે 2-3 દિવસ અપસેટ રહો, because we are not ready for changes. We don't want to come out of our comfort zone. તો આખો અભ્યાસ અત્યાર સુધી હું સાચો જ હતો, એના બદલે હું ખોટો બી હોઈ શકું. આ મારી વ્યાખ્યા બી હોઈ શકે, આ મારો ગમો અણગમો બી હોઈ શકે, આ ભવનું બી હોય ને પૂર્વ ભવનું બી હોઈ શકે. એમ કરીને ક્વેશ્ચન કરવું. સો ધ સ્ટાર્ટ બિગિનિંગ ઇઝ ઓલવેઝ હાર્ડ. ઇન ધ મિડલ ઇટ વિલ બીકમ મેસી, બીકોઝ અંદરના સંસ્કાર અને બાળ લોકો કે આમ જ હોય, હવે આટલું બધું વિચારવાનું નહીં આમાં. ત્યાં લંડન ગયા હોય તો પીવાનું મજા કરવાની, હવે એમાં એટલું બધું સામે હોય ત્યારે આમાં બહુ ડાયર રહેવાનું. લોકો પણ આ જ સલાહ આપે, સંસ્કારો તો આ જ કહેતું હતું, યુ હેવ ટુ એક્સપ્લોર. Actually you should explore a bottle of poison also. See, exploring everything you must. એક વખત પ્યોર પોઈઝન લઈ આવજો. You have to explore. This is the time, this is youth, where you have to explore everything. But why do others say કે ના આ ન કરાય? ચપોથી અહીંયા પણ એક્સપ્લોર કરવાનું, અહીંયા પણ એક્સપ્લોર કરવાનું, આપણે મરી જઈએ કે નહીં જોવાનું. એમાં શું? Why do we want to believe these doctors કે આમ કરો તો મરી જવાય? જાતે એક્સપ્લોર કરવાનું. I have passed youth. શરીરની દ્રષ્ટિએ of course I have passed, but I have not got those feelings because I was dred in my નિશ્ચય. કે if my Lord wants a pure conduct, મને તો ઈચ્છા સુદ્ધા નથી થઈ, પણ ઈચ્છા થયું હોત તો પણ. So it's up to you. એટલે middle will be messier and end will be wonderful. End સુધી ટકો તો પહેલા અંદર અજવાળું થશે. રૂમમાં દીપક પ્રગટે, પછી બારી ખોલો એટલે પ્રકાશ બહાર જાય. પહેલા અંદર જ્ઞાનમાં દીપો થશે અને પછી આચરણમાં ઉતરશે.
પેલા અંદર તો દીવો થવો જોઈએ. યુ શુડ બી કન્વિન્સ્ડ ઓફ યોર બિલીફ્સ. Then it will be, come easily, effortlessly in your conduct. Simple. જેમ જેમ સત્સંગ કરશે અંતરંગ ભાવોની તપાસ વધતી જશે. Now satsang is not a program for him. સત્સંગના હિંસથી એ પોતાની વૃત્તિઓને વધારે સારી રીતે સમજતો થશે. જેમ જેમ પોતાની વૃત્તિઓનો ભાવોનો તપાસ થશે તેમ તેમ એને ભગવાન જુદા લાગવા લાગશે, સત્પુરુષ જુદા લાગવામાં. તમે એક જ દિવસ દેરાસર જાઓ, તમારું પ્રતિક્રમણ કરીને જ પૂજાનો નિયમ છે, બરાબર? શાસ્ત્રમાં 6 આવશ્યક આવે છે, એમાં પહેલા પ્રતિક્રમણ આવશે. એટલે પ્રતિક્રમણ એટલે દોષ જોવાનો. તમને જે દોષ પકડાયો એનો પ્રતિપક્ષી ગુણ જુઓ. મહાવીર ભગવાનનો પેલો સિંહ નહીં જોતા, તમે એ ગુણનો પિંડ જુઓ કે મને અહંકારની ભૂખ છે, અને ત્યાં એને સર્વ સમાન ભાસે છે. તમે એ જોશો ને તમને બહુ મહાન લાગશે. એટલે અંતરંગ ભાવોની તપાસ જેટલી વધારે એટલો સત્પુરુષનો મહિમા વધારે. સત્પુરુષનો મહિમા વધારે એટલે સત્સંગનો મહિમા વધારે. સત્સંગનો મહિમા વધારે એટલે એમના પ્રત્યેની પૂજા ભક્તિ કંઈક જુદા જ પ્રકારની થાય. પૂજા ભક્તિ વધારે એટલે તમારો પરિશ્રમ રાઈટ ડિરેક્શનમાં થાય. તમે ભક્તિ કરીને આવ્યા હોય ને કોઈ તમને કહેશે કે તમે હમણાં ધ્યાન કરીને આવ્યા, તમારી જે શાંતતા છે, તો તમે કહેશો ના હું તો ચૈત્ય વંદન કરીને આવી. તારું ચૈત્ય વંદન ધ્યાન જેવું લાગશે. પણ પહેલા દોષ પકડ તારી વૃત્તિઓમાં, અને એ જ દોષનું પ્રતિપક્ષી ગુણ જો. બીજું કોઈ ગુણ નહીં. તમને કઈ વિતરકતા શું છે ખબર નથી. પણ ઇફ યુ હેવ સફર્ડ ધીસ થિંગ કે આપને આ પ્રોબ્લેમ જ નથી, આપણે એના મૂળ ઉખેડી દીધા, આપણે કેવી શાંતિ, શુદ્ધિ, નિર્મલતા વર્તતી હશે. તમારા દર્શનથી કોઈ શાંત થઈ જાય. એટલે એ કેવી એ. અને પછી જુઓ તમારે કઈ બી મિકેનિકલ મને બતાવી આપ. બિકોઝ જાત તપાસ જ નથી ને તો બધું મિકેનિકલ જ થશે. જાત તપાસ કરીને પછી ખાલી કૃપાળુદેવનું મુખ જુઓ, તમને એમ લાગશે કે આ પૃથ્વી પરનો પ્રભુ છે. ભ્રાંતિગતપણે સુખ સ્વરૂપ પાસે છે. આ ભ્રાંતિ એવી ભયંકર ચીજ છે, મોહ એવી ભયંકર ચીજ છે, એ તમને ચશ્મા પહેરાવી દે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ફીલ કે હું જે જોઉં છું તેવું નથી. બિકોઝ તમે સનગ્લાસીસ કોઈ પહેર્યા છે? હા, તો સનગ્લાસીસમાં જેવું દેખાય એ ગ્લાસીસ કાઢીએ ત્યારે જુદું તો દેખાય કે નહીં? પણ તમને એ જ ભાન ન હોય કે તમે સનગ્લાસ પહેર્યા છે, તો તમે એમ કહો આજે આટલું ડાર્ક કેમ થઈ ગયું છે? એકચ્યુઅલી ડાર્ક નથી, ઇટ ઇઝ વેરી વેરી બ્રાઇટ. પણ યુ શુડ બી અવેર યુ આર વેરિંગ ગ્લાસીસ. ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે સત્પુરુષની ટકોર વિના એ ભાન બી પડતું નથી કે તારું દર્શન જ ભ્રાંતિયુક્ત છે. બસ આટલું તમને જો આટલી કૃપાદેવ કૃપા કરી આપે કે દર વખતે આપને ભાન પડે કે આ ચશ્માથી આપણે જોઈ રહ્યા છે. કલર્ડ ગ્લાસથી, તમે ગ્રીન ગ્લાસથી જુઓ તો શું દેખાય? તમે બ્લુ ગ્લાસથી નિત્યાને જુઓ તો શું દેખાય? સુખનું મૂર્તિ જ દેખાય ને, સુખનું ધામ જ દેખાય ને. પેલા ગ્લાસ કાઢીને જો, કારણ કે આ ગ્લાસ પહેરીને પરદ્રવ્ય જુદું જ લાગે છે, પર સંયોગો જુદું જ દર્શન કરાવે છે. આ મારો નહીં, આવો ભાવ કરાવે છે. જેમ છે તેમ જોવા નથી દેતું. પણ તને ભાન સુદ્ધા નથી પડતી. સત્સંગમાં ગયે આપણે પહેલી વખત તો ખબર પડે કે હું કંઈક જુદું ચશ્માથી જોઉં છું. આને આ વાતમાં ઇન્સલ્ટ લાગે ને આને આ વાતમાં ઇન્સલ્ટ નથી લાગતું. આને આ વાતમાં એમ લાગે છે કે ઈગો છે, ને મને એમ લાગે છે કે મારી ડિગ્નિટીનો ક્વેશ્ચન, અને આને લાગે કે આ તો ભરચક ઈગો છે. તો ચોક્કસ આ કોઈ ગ્લાસીસથી હું જોઉં છું. એટલું સત્સંગમાં જો કૃપા થઈ જાય તો પછી તો સ્વરૂપ તો ડાબા હાથનો કેવું છે, ડાબા હાથ. So there was that Chekhov નામનો Russian writer. So we had these short stories in a 10th standard.
ટેલ્સ ફ્રોમ નિયર એન્ડ ફાર કે એવું કંઈક બુકનું નામ હતું, અને શોર્ટ સ્ટોરી. તો ચેખોવની સ્ટોરી હતી. સો ચેખોવ ઇઝ અ રાઇટર. એના મિત્રની વાત એ લખે છે કે મારા મિત્ર એના છોકરા સાથે અન્ન બનાવતો અને એ કીધું કે તું ઘર છોડીને ચાલ્યો છે, અને પેલો બી ગુસ્સામાં હતો અને નીકળી ગયો. શરૂમાં તો બાપ બહુ જીદમાં રહ્યા કે એ ઘર છોડીને ગયો છે, એને આવવું હોય તો આવશે, હું એને શોધવાનો નથી. પણ પછી 8-10 મહિના થયા, ઈ ફેલ્ટ ધ એબ્સન્સ, એન્ડ સો એને શોધવાના બહુ પ્રયત્ન કર્યા, પણ મળ્યો જ નહીં. 10 વર્ષ પછી એક પત્ર આવે છે, એના પુત્રનો પત્ર આવે છે, લેટર, કે હું બહુ ખરાબ સ્થિતિમાં છું, આ ગામમાં છું, મને પ્લીઝ લેવા આવો. એન્ડ નાઉ ધ ફાધર વોન્ટેડ હિમ. તો તરત જ ગયા, રાતના એ ગામમાં પહોંચ્યા. ઇટ વોઝ વેરી વેરી કોલ્ડ. હોટેલમાં રહ્યા. હોટેલમાં એમની રૂમ જ્યાં હતી એની બહાર એક માણસ બેઠો હતો કંબલ ઓઢીને, બહુ ખાંસી ખાતો હતો. તો આને એટલો બધો આનંદ હતો કે કાલે હું મારા છોકરાને શોધીશ અને એને મળીશ, 10 વર્ષ પછી મળીશ, એટલે એટલો આનંદમાં હતો. એને આ ખાંસી ડિસ્ટર્બ થતી હતી. એ બહાર નીકળીને કીધું, ભાઈ આ સામે પેલું ઝાડ છે ત્યાં જઈને બેસો, મને તમારી ખાંસીમાં ઊંઘ નથી આવતી. પેલો માણસ બી ગયો. પતી ગયું, સવાર પડી. હી વોઝ લાઈક વેરી વેરી એક્સાઇટેડ ટુ મીટ હિઝ સન. હોટલમાંથી તૈયાર થઈને નીકળે છે તો એ ઝાડ આગળ એક ટોલાને જુએ છે. એટલે પૂછ્યું, કેમ ત્યાં બધા માણસો ભેગા થયા છે? તો કીધું કે ત્યાં એક માણસ મરી ગયો છે, અને રાતની ઠંડી સહન નહીં કરી શક્યો, ખાંસી ખાઈને તમે લોકો જીવતા છો, પણ પેલો મરી ગયો. અચ્છા. પછી ટોસ્ટ, એના ઉપર બટર, એના ઉપર જેમ, બ્રેકફાસ્ટ કરીને નીકળવાનું હતું હોટલમાં. અને પછી જ્યારે નીકળે છે તો એની ગાડી કે ટેક્સી કે જે હશે ત્યાંથી જ પાસ થતી હતી. મેં કીધું લાવ જોઈ લઉં. જુએ છે તો એનો છોકરો જ હતો. અને પછી ચોધાર આંસુ રડે છે. ચેખોવ લખે છે કે મૃત્યુની ઘટનાએ દુઃખી કર્યો કે મારા પુત્ર મારાપણાએ દુઃખી કર્યો? કારણ કે એને સમાચાર મળ્યા હતા, એના પછી એને બ્રેડ જેમ, ટોસ્ટ જેમ ખાધા અને હોંશે ખાધા, એને કોઈ દુઃખ નહીં થયું. પણ જેવો મારો પુત્ર મરી ગયો, એટલે આ ભ્રાંતિગત દર્શન છે. આ કલર્ડ ગ્લાસ તમને જુદું જુદું દેખાડશે. આ છોકરાને આપવું, આ છોકરાને આપવું, આ છોકરાને અન્યાય થયો, આ છોકરા, પેલા ભ્રાંતિના ગ્લાસીસ કાઢો. એટલે તો આપણે સત્પુરુષના આશીર્વાદ દેવા જઈએ. કોઈ વ્યવહારિક સાંસારિક કાર્ય હોય તો બી નહીં કે એની સફળતા મળે, કે હું ભ્રાંતિથી નહીં જોઉં, જેમ છે તેમ જો. બાજુવાલાને જેમ છે તેમ દેખાય, પણ મા નામના પ્રાણીને જેમ છે તેમ દેખાય નહીં. આખા ગામને કોઈ દેખાય કે આ છોકરાનું થોડું સાયકોલોજીકલ ઠેકાણું રહ્યું નથી હવે એના માની, એના વર્તન પર. એની માને તો હંમેશા લાગે મારો દીકરો ડાયો, મારો દીકરો બહુ ભક્તિવાલો, મારો દીકરો બહુ આવો. એને મા નામનું પ્રાણીને એટલા જાડા ગ્લાસીસ હોય કે એને એના છોકરામાં કોઈ ખોડખા પણ ના દેખાય. વોટ આઈ એમ સેઇંગ, આ તો એક્ઝામ્પલ છે કે સત્સંગમાં પહેલી વખત તો ભાન પડે કે મારા દુઃખનું કારણ જો હું જોઉં તો ક્યાં ભ્રાંતિગત દર્શન થયું છે. અને પછી નીચ તપાસ શરૂ થાય, અને એમ કરતા 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 આ આખું મારાપણાનો ખેલ, કોઈક પ્રીતિકર લાગે કોઈ ઘટના, કોઈ અપ્રીતિકર લાગે, ધીમે ધીમે સમજાય બધું જ મારું પ્રોજેક્શન છે, બીજું કાંઈ નથી. આ પ્રોજેક્શનમાંથી પછી એટ્રેક્શન ઊભું થાય, પણ પ્રોજેક્શન મારું જ છે. અને ઘટતા ઘટતા એ સ્વરૂપ તરફ ખસે છે. કારણ પાયા નખાઈ ગયા છે. તટસ્થ તથ્ય દર્શન, ભ્રાંતિ નાશ કરવા માટે તટસ્થ તથ્ય દર્શન, સી ધ ફેક્ટ્સ. એ કરવામાં તમે ઓલરેડી જ્ઞાતા ભાવનો શિલાન્યાસ કરી નાખે. કારણ કે તમારે તમારા ફિલિંગ્સથી છૂટો પાડીને ખાલી જાણવાનું છે ને, તો એ તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ છે, સાક્ષી ભાવ છે. પણ સત્સંગમાં જ પાયો નખાઈ જાય છે જ્ઞાતા ભાવનો. હવે વધુ ને વધુ પુષ્ટ થશે.
સો ઇટ્સ વન્ડરફુલ. સી, એક વ્યક્તિને પગ કપાઈ ગયો, બહુ દુઃખી થઈ ગયો, કારણ કે હવે કામ ધંધો કોણ કરશે, ઘરવાળાને કોણ રાખશે, આખી જિંદગી પલંગ પર કાઢવાની. એના ગુરુજીને બહુ યાદ કરે. અને બલવંતભાઈ ને તમારું નામ? હા, તમે જેમ કહેતા હતા લાલજી બાપા એમને એમ ઘરે આવી જતા, મને બહુ મજા આવી ગઈ એ અડધો કલાક. મેં કીધું કે ત્યાં 3 સત્પુરુષ થઈ ગયેલા, જયસિંહ બાપા, લાલજી બાપા અને નાથુ બાપા અને રામજી બાપા, અને એ બધા કૃપાળુદેવનો બહુ મહિમા ગાયો હતો. એટલે બધા આમ તૈયાર હતા, સદાત્મ સ્વરૂપને કૃપાળુદેવની જય જ બોલ્યા. આપણે તો ખાલી યશ ખાટવાનું હતું, બીજું કાંઈ હતું ને. બધા કૃપાળુદેવની એટલી ભક્તિ કે તમે મેં 76મો પત્ર લીધો એમાં જ તાળીઓ પડવા લાગી. મેં તો હવે બોલવાની શું જરૂર છે, આપણે તાળીઓ તો મળી ગઈ. એના માટે તો આખો ખેલ હતો. પણ ભક્તિ તો પછી એમના ઘરે 11:30 વાગે ગયા તો મેં કીધું કે આમ લાલજી બાપા સાથે તમારો સંપર્કનો સંબંધ કે સાનિધ્યનો સંબંધ કે સંબંધનો સંબંધ કે એકતાનો સંબંધ? મેં 4 પ્રશ્ન કર્યા હતા. કે ખાલી કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા છો તો ક્યારેક દર્શન કર્યા છે, કે આમ વારંવાર સત્સંગ મળતો, કે તમારા બે વચ્ચે એક સંબંધ હતો, તમને એ યાદ કરે ને એ તમને યાદ કરે, બંને એને સંબંધ કહેવાય. એવું હતું કે તમે એક થઈ ગયા હતા? તો કે ના, એક થવાનું રહી ગયું. કાંઈ નહીં, આ વખતે કરી લેજો. તો એ કે ના બાપા, સંબંધ હતો. એમ કે હું કામ પર ગયો હોઉં ને કોઈ વાર બાપા આવી જાય ઘરે, અને કે ભલે કામ કરતો અને કામ કરીને આવે ને એવી રીતે. એટલે જેટલું હું એમને ચાહતો હતો એટલું જ એ મને ચાહતા હતા. મારી ખબર લેવા આવી ગયા એવું તમે કહેતા હતા. રાઈટ? તો આવી રીતે આના પગ કપાઈ ગયા તો એના ગુરુજી એમને મળવા ગયો. એકદમ ગુરુજીને જોઈને એકદમ ગુરુજી તો કે જો સાવધાન, હું તને કોઈ આશ્વાસન આપવા નથી આવ્યો. દુર્ભાગ્ય ગણાતો આ પ્રસંગને સૌભાગ્યનું વરદાન આપવા આવ્યો છું. તમે સમજી ગયા, પણ પેલા ભાઈ નહીં સમજ્યા. ખાઓ, પગ તો પાછા આવવાના નહીં. અને એમ કે બાપજી, પલંગમાં જ જિંદગી કાઢવી પડશે, ઘરવાળાનું કોણ ધ્યાન રાખશે, હવે હું શું કરીશ, વગેરે વગેરે. તો કે જો, તો બહુ નસીબદાર છો. કામકાજ ફરજિયાત કરવું પડતું હતું. ઇટ વોઝ યોર ડ્યુટી, યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. નિવૃત્તિ મળતી જ નથી, હવે તને નિવૃત્તિ મળશે. પાછો તારો બીજો પ્રશ્ન છે કે ઘરવાળાનું કોણ ધ્યાન રાખશે? તો કે ભાગ્ય જ એનું ધ્યાન રાખતો હતો, તું રાખતો જ નહોતો. તું રાખતો હોય તો આટલા દુઃખી ના હોત એ લોકો. વિલિયમ ને હેરીની જેમ જીવતે. પણ એ લોકોનું જેટલું ભાગ્ય હોય એટલું જ એને મળે છે. એટલે એની તું બિલકુલ ફિકર નહીં કર. તારા પગના કપાઈ જવાના કારણે એ લોકોનું કાંઈ ઓછું નહીં થાય. કીધું કે અરે તું પગ કપાઈ ગયા, મૃત્યુ તો આખું શરીર લઈ જવાનું છે. મૃત્યુ ખાલી પગ નહીં લઈ જાય, આખું ને આખું શરીર લઈ જશે. હા તો ખાલી પગ જ ગયા. તું સાંભળ, હું તને હોમવર્ક આપું. તો કે બોલો બાપજી. 3 પ્રશ્ન છે. પીડા ક્યાં થાય છે એનો જવાબ તૈયાર રાખજે. પીડા કોણે થાય છે અને એ પીડાને કોણ જાણે છે. આ 3 હોમવર્ક છે. પીડા ક્યાં થાય છે, પીડા કોને થાય છે અને પીડાને જાણનાર કોણ છે. 2-3 મહિના પછી પાછા બાપજી આવી ગયા. પેલો ભેટવા ગયો. તો કે શું થયું? તો કે પેલો પીડા ભોગવનાર તો ક્યાંનો વિલીન થઈ ગયો. હવે ભીતર જાઓ તો ખાલી જાણનારો મળે છે. તમારું હોમવર્ક કરતા કરતા એક ચીજ સમજાય, પીડાનું સ્થાન અને પીડાના જ્ઞાનનું સ્થાન અલગ છે. ઘટના તો બને છે શરીર પર લેવલ પર, પીડા મનની વ્યાખ્યાઓના કારણે, અને આત્મા તો માત્ર એ શરીર અને એ પીડા ભોગવનાર, એને જાણનાર માત્ર. અને પછી હું જાણનારો કરતા બી ગયો ને ભોગતા બી ગયો. બાપજી આપના આશીર્વાદથી પીડા સહન કરવા વાળો વિલીન થઈ ગયો. હવે ઉર્જા એવી જગ્યાએ જઈને ઠરી ગઈ કે જ્યાં જાણનારો માત્ર જાણનારો.
સી વોટ હેપન્સ, એક ગાડું ચાલે એનું ચક્ર હોય તો ચક્ર રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફરે અને પેલું સ્થિર શું હોય? દરી. એ સ્થિર હોય અને ચક્કરડું ફરે. જેમ જેમ તમે ઊંડા જશો ને, your focus will change from the changing to the unchanging. હવે તમને ફરક નહીં પડે કાલે ઠંડી વધશે કે કાલે ઠંડી ઘટશે, કારણ કે જે અનચેન્જિંગ છે એના ઉપર તમારું થોડું તત્વ તમારી પકડમાં આવતું જશે. પેલું ચેન્જિંગ વાળું તો એક નાની પેલી કાકડીની છાલ જેટલો બી નથી, કાકડીની છાલ જેટલો નથી આત્મા. આખો અનચેન્જિંગ શુદ્ધ જ્ઞાનનો પિંડ છે, અપરિવર્તિત ધ્રુવ. અને આ ચેન્જીસ જેની તે આટલી ચિંતા કરી સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા, છાલ જેટલું નથી. કેલાનું તો હું બોલતો નથી, કાકડીની છાલ બોલું. સમાજ તમે લોકો તો હવે સમારતા હશો ને, કેટલી પતલી છાલ. હા, આટલું જ આ ચેન્જિંગ એ છે. એનું શું ફોકસ કરવાનું? આખું સમયસર કે છે કે વોટ અનચેન્જિંગ ઇઝ યુ, ધેટ ઇઝ ધ ટ્રુથ. અપરિવર્તિત કુટસ્થ ધ્રુવ. અને એમાં ફોકસ. એટલે જે સ્વરૂપનું મહિમા, સ્વરૂપ ભાસવું અસંભવિત, તો કે તું આવી રીતે ભ્રાંતિગતપણે જોશે એટલે તને ત્યાં જ વાલપ રહેશે, અને ત્યાં જ વાલપ લેશે ત્યાં સુધી સ્વરૂપનો મહિમા આવશે ને, સત્સંગનો પણ મહિમા આવશે ને, અર્થાત સત્પુરુષનો જ મહિમા રહેશે ને. And this will also fluctuate. Your life, it may be that the first 10 years of your life you were having lot of mahima. And atana it might be low. Or first it was low and now it is high. You need to know, okay, do you want to end this life just being successful or soulful? That is very, very important. So, after covering man, buddhi, chit, ahankar, and I have always been explaining, the Atma Shakti responsible for creating thoughts is man. The Atma Shakti responsible for evaluating is buddhi. The Atma Shakti which is responsible for samvedan and building sanskars is chit. The Atma Shakti which reacts according to the sanskar is ahankar. But basically it is Atma Shakti only. Sanskars. There are many types of sanskars. Past life sanskars, family sanskars, environmental sanskars, sangatevo rang, willpower sanskars. આ બધા સંસ્કાર પડે છે. તો એક આપણો ઓરિજિનલ સ્વભાવ છે અને એના ઉપર આ બધા સંસ્કાર છે. ઇટ ઇઝ ઓરિજિનલ સ્વભાવ ઇઝ લાઈક યોર વ્હાઇટ ડ્રેસ. અને પછી આ બધા સંસ્કારો એટલે ડાઘ. અન્ડરસ્ટુડ? ધીસ ઇઝ ઓરિજિનલ સ્વભાવ અને આ બધા ડાઘ. આટલા બધા ડાઘોની અંદર ભ્રાંતિગત દર્શન ન થાય તો શું થાય? સત્સંગ. So what is needed is to meditate on the original સ્વભાવ. પણ જ્ઞાનીનો ક્રમ જુઓ કે જ્ઞાની કહે છે no, don't start your spiritual journey with meditation. You have to start with wisdom, satsang. Why? કોઈ વ્યક્તિ એકદમ વીક હોય એને તમે કહો ચાલ ટ્રેડમિલ પર 7 થી સ્ટાર્ટ કર, કહેવાય ને? એટલો વીક છે કે બિચારો ખો જ કર્યા કરે છે, એટલો બધો વીક છે. એને તમે પહેલા શું કીધું? રેસ્ટ કર, સારું ડાયટ લે, ફોરગેટ અબાઉટ એક્સરસાઇઝિંગ, જસ્ટ ડુ ધીસ. પછી થોડી તાકાત આવે, પછી કે હવે થોડું ફિટનેસ પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ વિથ યોગા. એમાં એટલું બધું પસીના નથી થતા એમાં. અને પછી ધીમે 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 એનો ટ્રેડમિલ પર કર. Same way Gnani says, don't start with meditation. બધું તરંગ થશે. Start with satsang. એટલે અહીંયા સ્વરૂપ ભાસુ અને સત્સંગ મહાત્મા બે ચીજ, first step and second step. Start with this. Values by satsang, virtues by meditation. સત્સંગ થી વેલ્યુઝ ભર અને પછી મેડિટેશન થી એને મેનિફેસ્ટ એઝ virtues. So this is the kram. It starts with doing
then becoming, then being. તમે સ્ટાર્ટિંગથી બિંગ કરવા લાગશો કે બધું ગડબડ થઈ જશે. ફર્સ્ટ ડુઈંગ ડુ સમ નિત્યક્રમ, ડુ સમ રીડિંગ, ડુ સમથિંગ. સેકન્ડ સ્ટેજ ઇઝ બિકમિંગ. ચેન્જ યોર એટીટ્યુડ, and then just be in your gnata drashta bhav. Just be as a witness. Don't start with witnessing. ચિંતન મનન વગેરે જે કીધું છે એટલે સત્સંગની પણ વાત કરી અને સ્વરૂપ ભાસુ બી વાત કરી. પણ સંસારગત વાલપ હોય ત્યાં સુધી બંને નહીં થાય. અને આ સંસારગત વાલપનું કારણ છે ભ્રાંતિયુક્ત દર્શન. બસ, વેરી ક્લિયર. સપનું છે. સપનું ઇઝ સમથિંગ વિયર્ડ, રાઈટ? આઈ હેવ 2 minutes. સપનું ઇઝ સમથિંગ વિયર્ડ. એ છે કે નથી? છે. તો કાલે સપનામાંથી સફરજન 1 ડઝન લઈ આવજો. છે ને? છે તો લઈ આવજો. ઓકે. સપના માટે છે બી નહીં કહેવાય ને નથી બી નહીં કહેવાય. કેમ? કારણ કે સત્ય જેવા થોડા ગુણો છે એનામાં એટલે દેખાય છે, અને સત્ય જેવા અમુક ગુણો નથી એટલે આપણે પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ. એક સફરજનના બાગમાં જવાનું ને એક સફરજનના બાગનું સ્વપ્ન જોવાનું, તો કે શું સફરજન હતા, એટલું ક્લિયર દેખાય તને. અત્યારે હું બી એટલો ક્લિયર નહીં હોઉં, એટલું ક્લિયર સપનું હોય, પણ સફરજન લાવી શકે. તો સ્વપ્ન માટે શું કહેવાય? છે કે નથી? સંસાર માટે શું કહેવાય? છે કે નહીં? તો કે છે, નથી. કે શું? તો કે સુખરૂપ દુઃખરૂપ નથી, પણ છે. બસ તારું સ્વપ્ન તોડ. જે તને સુખરૂપ દુઃખરૂપ લાગે એ સ્વપ્નને તોડ. અને જ્ઞાનીનું એક જ તો કામ છે. બીજું જ્ઞાનીઓ શું કામ કરે છે? તમે એમ માનતા જ નહીં જ્ઞાનીઓ શાસ્ત્ર લખે, શાસ્ત્ર વાંચે, આત્મસિદ્ધિ લખે અને કોઈ ગ્રંથ. આ બધું તો ખાલી દેખાડવા માટે. એમનું એક જ કામ હોય, આપનો અહંકાર તોડવો, આપણા સ્વપ્ન તોડવા. અને એલાર્મ જેવી વાત છે. જ્યારે આપણે એલાર્મ સેટ કરીએ ત્યારે આપણે જ જાગવું હોય છે, એટલે તો એલાર્મ સેટ કરીએ, રાઈટ? કેટલો ઉત્સાહ હોય કે ના 5 AM ક્લબ આઈ હેવ જોઈન્ડ. ઓલરેડી ઇટ્સ ગોન ટુ 5:36 ફોર સમ. હા, તમે કોઈ તમને ફોર્સ કર્યો છે? તમે જ નક્કી કર્યું ને કે મારે એલાર્મ રાખવું છે. તમે મૂકો, તમે ઉત્સાહ તમારો, તૈયારી તમારી. એલાર્મ વાગે તારે ચીડ બી તમારી, નારાજગી બી તમારી. અમારે તો સોલમાં માલે તો એક અમારા સિદ્ધુભાઈ સાહેબ છે, એનો એલાર્મ વાગે એના સિવાય ઘરના બધા મેમ્બર્સ, વાયુકાઈના જીવો બધા જાગૃત થઈ જાય, એના સિવાય. એની નિદ્રા બહુ ગહન છે, એના કાકાની નિદ્રા એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ છે. તો એલાર્મ મૂકો તમે, પણ વાગે પછી નારાજ બી તમે થાવ. સ્વપ્ન તોડવાનો સંકલ્પ તમે લોકો જ કર્યો કે બસ હવે સાહેબ વધારે નથી સાંભળવું, હવે યુ કેન એન્ડ. 10 o'clock બી થઈ ગયા, યુ કેન એન્ડ. વી આર ટોટલી અન્ડરસ્ટુડ ધ હોલ થિંગ. વી નીડ ટુ destroy that dream state. We have understood it properly, and who is a better person than you? You better do. So I will come. I'll come and break your ego. I'll break that. હા, પણ પછી ત્યારે નારાજ નહીં થતા પાછા. બિકોઝ એલાર્મ ઉપર તમને કેટલી ચીડ આવે છે મેં જોઈ છે. કેટલી વખત છૂટી ફેંકો છો ઘડિયાળ. આપણે ઊંઘ આવતી હોય, બિકોઝ શું મને વિકલ્પ રહે છે. નહીં તું જ રાખ કે 10માં 1 કમ છે, 2 કમ, મને વિકલ્પ રહે છે. તું જ રાખ. આટલી ચીડ બી તમને એ જ ઘડિયાળ પર આવશે. હવે આપણું રાગ અને દ્વેષનું ક્ષેત્ર આપણે ઘટાડતા ગયા છે, એટલે બહુ સાવધાન રહેવું. કે હા, ચાલો છેલ્લી વાત કરી દઉં. મુલ્લા થી આવ્યા. મુલ્લા ડિસાઇડેડ ટુ ફોર કોઈ બિઝનેસ ટ્રીપ માટે હી ડિસાઇડેડ ટુ ફ્લાય, અને સવારની વહેલી ફ્લાઇટ હતી. રાતના સુઈ ગયા. એની વાઈફને બી કીધું, એલાર્મ બી મૂક્યો, ડબલી શ્યોર કે સવારની ફ્લાઇટ છે, 6 વાગ્યાની છે, એટલે 4-1 વાગે ઉઠીને જવાનું. રાતના સપનું આવ્યું. સપનામાં ઉઘરાણી પાકી. 10 વર્ષથી પૈસા આવતા નહોતા.
ને મેં આપણી સાથે કોણ આવ્યું હતું કલકત્તા? મેહુલભાઈ. સમજો તમારી 10 વર્ષથી ઉઘરાણી નથી પાકતી ને ત્યાં, હવે સપનામાં સમજો પાકી. પેલો સામેથી આવે ને કે લો તમારા પૈસા આ વ્યાજ સાથે આપો છો. હા, 11મો આશ્ચર્ય, વ્યાજ સાથે પૈસા પાછા. મજા આવે કે નહીં? 10 વર્ષથી નથી થયું તે આજે થઈ રહ્યું છે. પત્ની ઉઠાડવા આવી, તમારો ફ્લાઇટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ચુબેસ માન ઉઘરાણી પાકી છે એમ કરીને સૂઈ ગયો. 2 નુકસાન થયા. એક, આ ઉઘરાણી તો કઈ હાથમાં આવી નહીં અને ફ્લાઇટ મિસ થઈ. ભ્રાંતિગતપણે સંસારનું દર્શન કરીને એવી એની વાલપ રહી છે, એમાં સુખ તો મળતું નથી અને નિજાનંદની ફ્લાઇટ ઉપડી જાય છે. એટલે પ્રભુએ કીધું અપ્રમત્ત પુરુષાર્થ કરજે. સત્સંગનો યોગ થયો છે, અપ્રમત્ત પુરુષાર્થ કરજે. તટસ્થ તથ્ય દર્શનથી સંસારગત વાલભ છૂટે, અસંસારગત વાલભની પ્રાપ્તિ થાય, સૌને ત્વરાથી શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. મંગલ ભાવ. માનું સુખ દુઃખ સંસારમાં, પણ એ દ્રષ્ટિકોણમાં મારા તથ્ય દર્શનથી ભ્રાંતિ તોડું, સત સુખની શોધ હું માંડું. કંપનની પસંદગી છોડી શાંત દશા ઈચ્છું ભગવાન. ચિત્તની રૂગ્ણ અવસ્થા ત્યાગી મુક્તિ પામું ભગવાન. સત્સંગ થકી ઓ કૃપાળુ, મારા અંતરંગ ભાવો તપાસું. પ્રતિપક્ષી ગુણના પિંડ છો આપ, તારી સાચી ઓળખાણ પામું. સંપર્ક સાનિધ્ય સંબંધ હવે ઐક્ય પામું ભગવાન. મને સ્વપ્ન દશાથી જગાડો, મારો અહંકાર તોડો ભગવાન. મિથ્યા માન્યતા મારી છોડું, સંસારનો મહિમા ઘટાડું. પૃથ્વી પરના પ્રભુ આપ મારા, પ્રેમની મૂડી લગાડું. મારી ઓળખાણ ઓ કૃપાળુ, તારા વચનો જ હો ભગવાન. સંસારગત વાલપ ત્યજી અસંસારગત વાલપ વધાર. તારા મને કૃપાળુ પરમેશ્વરાય પરમ જય હો પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરાય, ધર્મ શિરોમણિ પુરુષાય, ગુણધર ગણધર સદ્ગુરુરાય, જયવંત વર્તોતર તારણાય. જય હો ગુરુરાજ, જય હો ગુરુરાજ, જય હો. આશુ પ્રજ્ઞ છો નિશબ્દ દ્રષ્ટા, અહો અહો પ્રભુ ચૈતન્ય ચેષ્ટા. પ્રિય છો પૂજ્ય આપ અમારા, જગના અવલંબન નિરાલંબ જ્ઞાતા. જય હો ગુરુરાજ, જય હો ગુરુરાજ, જય હો. પામી ભરેલી મુદ્રા સુખકર, સજાત્મ સ્વરૂપ સ્વામી મનોહર. જન્મ મરણ ફેરા ટાળો દુઃખ હર, બોધિ સમાધિ દાતા હિત કર. જય હો ગુરુરાજ, જય હો ગુરુરાજ, જય હો.
એ ચિંતામણી ગુરુરાજ આપને પામી સીજ્યા સૌ કાજ. આપ છો નૈયા જે કરે ભવપાન નિત્ય નવીન આનંદ અપાર. જય હો જય હો ગુરુરાજ જય હો જય હો જય હો ગુરુરાજ જય હો. અપૂર્વ વાણી પરમ શ્રુત જ્ઞાતા આતમ રામી આનંદ કંદા. સમદર્શી સદા ઉદયથી ન્યારા ચિત્ત વૃત્તિયા હો ચૈતન્યકારા. જય હો જય હો ગુરુરાજ જય હો જય હો જય હો ગુરુરાજ જય હો. બોલ સદગુરુ દેવ કી જય પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય ત્રિલોકના નાથ કી જય આજ કે આનંદ કી જય. મિત્રો, ઉત્તર ગુજરાતના હજારો ખપ્પીજીઓનું કલ્યાણ કરી મિડલ ઇસ્ટના મુમુક્ષોના પતંગ ચગાવવા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી હવે પ્રસ્થાન કરશે દુબઈ મસ્કત ધર્મયાત્રા અર્થે. પ્રથમ પદાર્પણ તેઓ શ્રી કરશે દુબઈની દર્શનાતુર ભૂમિ ઉપર. અત્રે તારીખ 19મી જાન્યુઆરીને ગુરુવારથી તારીખ 22મી જાન્યુઆરીને રવિવાર દરમિયાન મુમુક્ષુઓને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પ્રેમ જગાડતી પધરામણીઓ, શ્રદ્ધાને પુષ્ટ કરતા પ્રવચનો તેમજ સમર્પણ પ્રેરતી પ્રતિષ્ઠાઓના અનોખા ઉત્સવ ઉજવવાનો લાવો મળશે. એ સાથે દુબઈ સ્ટડી ગ્રુપને 10 વર્ષ પૂરા થવાના અવસરે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સાથે ભક્તિમય આઉટિંગ માણવાનો મધુરો લાવો મળશે. વળી સમસ્ત મિડલ ઇસ્ટના પ્રેમી ભક્તોને તેઓ શ્રી સંગાથે સત્સંગ, ધ્યાન અને યોગના ત્રિવેણી સંગમરૂપ રિટ્રીટનો પરમ આનંદકારી ઉપહાર પણ પ્રાપ્ત થશે. દુબઈને બાયાંતર તરબોળ કરી સૌના હૃદયના સ્વામી પધારશે મસ્કતની મોહબ્બત ગેલી ભૂમિ ઉપર. તારીખ 23મી જાન્યુઆરીને સોમવારથી તારીખ 25મી જાન્યુઆરીને બુધવાર પર્યંત પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી મસ્કતને જ્ઞાન ભક્તિ સભર પ્રવચન, ઉદ્ઘોષ, પધરામણી તેમજ પ્રતિષ્ઠાઓથી ધન્ય કરશે. એ ઉપરાંત અત્રે પવિત્ર શ્રી પવિત્ર આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રના અત્યંત હર્ષોલ્લાસમય પૂજનનું આયોજન પણ થયું છે. મસ્કતથી ભારતમાં પાછા ફરી આપણા કૃપાવન સાહેબજી આપણા કલ્યાણ અર્થે શરીરને બિલકુલ વિશ્રામ આપતા વિના ધરમપુર આશ્રમમાં પધારશે તથા તારીખ 26થી 28 જાન્યુઆરી ગુરુવારથી શનિવાર દરમિયાન આપણને ઉદ્ઘોષનો તથા દર્શનાદિનો લાભ આપશે. દુબઈ મસ્કત ધર્મયાત્રા દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ કલ્યાણકારી વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમના સાતિશય સ્પર્શે સર્વ જીવોની સંસારગત વાલપ ટળે, સત્સંગના અવલંબને સૌ સ્વરૂપ આનંદમાં કેલી કરે તથા પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને દેહની સાનુકૂળતા વર્તે, તેઓ શ્રીને સર્વ રીતે શાતા રહે તેમજ પરમ કૃપાળુ દેવની અંતરંગ દશાની દુનિયાને ઝાંખી કરાવવાનું તેઓ શ્રીનું મિશન સર્વ પ્રકારે પાર પડે. સર્વત્ર પરમ કૃપાળુ દેવના નામનો જય જયકાર ગુંજે એ જ પ્રાર્થના. સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતનું કલ્યાણ.